अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मल्लक्षणमिमं कार्यं लब्ध्वा मत्कर्म आस्थितः आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति मां गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुषः वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणैः सङ्गं न कुर्यादसतां शिष्णो दरदृपां क्वचित् कस्यानुगतस्तमस्यन्ते पतत्यन्तानुगान्तवत् ऐलसम्भ्राणिमां गाथामगायतप्रोच्छवाः उर्वशीघ्रमान्मुह्यन् निर्विण्णशोकसंयमे त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन् नृपः विलपन्नन्वकायाच्चाये गुरे तिष्ठेति विप्लवः कामान् तृप्तो नुजशन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनीः न वेदयान्ति नायान्तिरुर्वश्यापृष्टचेतनः ऐल उवाच अहो मे मोहविस्तारं कामकश्मलचेतसः दिव्या गृहीतकण्ठस्य नायः खण्डानि स्मृताः नाहं वेदापि निर्मुक्तसूर्यो आप्लितो मुया मुषितो वर्षपूकामं कथा हानिकथान्वित अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मायोषिता कृतः क्रीडामुखश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरं यान्ति श्रियं च अनुपमं नग्न उन्मत्तवद्रुदन्नं कृतस्तस्यानुभावस्य तेज ईश्वरत्वमेव यन्वगच्छं श्रियं यान्ति करवत्परतामितः किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतं सा तस्याको विदन्तिं मां मूर्खं पण्डितमानिनं योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः सेवतौ वर्षपूकार्मे पूर्वश्यातरासवं न तृप्यत्या न मुहकामो वह्निराहुतिभिर्यथा पुंसल्यापहृतं चित्तं कोन्वन्यो मोचितं प्रभुः आत्मा रामेश्वरं ते भगवन्तमधोक्षजं बोधितस्यापि दिव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः मनोगतो महामोहो नापयान्ति जितात्मनः किमेतया नोपकृतं रज्ज्वा वा सर्वचेतसः रज्जुस्वरूपा विदुषो योऽहं यदशितेन्द्रियः क्वायं मन्यस्मसत्कायो दौर्गन्ध्याध्यात्मको शुचिः क्व गुणासौ मनस्याद्य विद्यासोऽय विद्याकृतः पितॄं किं स्वाम्यभार्याय स्वामिनोऽग्निष्वकृत्रयोः किमात्मनः किं सुहृदम् इति यो नावसीयते तस्मिन् कलेवरे मेद्धि तुच्छनिष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः त्वं मातुरुतिरस्नायो वेदो पञ्चासि संहतौ विन्मुद्रपोये रमतां कृणेन ह्यदन्तरम् अथापि नोपसज्जेत त्रिषु स्त्रैणेषु शार्थवित विषयेन्द्रियसंयोगात् मनः क्षुप्यति नान्यथा अनुश्रातश्रुताद्भावान् न भावोपजायते असंप्रयुज्य तत्प्राणान् शाम्यतिस्तिमितं मनः तस्मात् सङ्गो विदुषां चाप्यविश्वक्त षड्वर्गकिवमादृशाम् ओम 26મા અધ્યાયમાં પૂર્વ રવાની વૈરાગ યોક્તિનું કથન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ઉદ્ધવજી, આ મનુષ્ય શરીર મારા સ્વરૂપ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું એટલે કે મારી પ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન છે. જો ભગવાન કેવા નિપુણ છે, ત્યારે મત્સ્યાવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે માછલાને કહે છે, એવું વ્યાખ્યાન આપે છે, તમારું મારું શરીર સરખું જ છે, તમે મને ભજનીય સમજો. વરાહ અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે વરાહોને એવું કહે છે કે તમે હું સરખા છીએ, તમે મારું ભજન કરો. બધા અવતારમાં એવું કહે છે. અત્યારે મનુષ્ય છે એટલે કહે છે મન લક્ષણમ ઇમમ કાર્યમ લબ્ધ્વા, તો મારું જેવું શરીર છે, મારા જેવું શરીર તમને પ્રાપ્ત થયું છે માટે તમે ભગવાનનું મારું ભજન કરો. આ ભગવાનની નિપુણતા છે. મારી પ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન આ જ છે. એને પ્રાપ્ત કરીને જે મનુષ્ય સાચા પ્રેમથી મારી ભક્તિ કરે છે એ અંતઃકરણમાં રહેલા હું આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જીવોની બધી યોનિઓ, બધી ગતિઓ ત્રિગુણમય, 3 ગુણોવાળી છે. જે જ્ઞાન નિષ્ઠા દ્વારા એમને હંમેશને માટે એમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. સત્વરજ વગેરે ગુણો જે દેખાઈ રહ્યા છે એ વાસ્તવિક નથી, માયા માત્ર છે. જ્ઞાન થઈ જવા પછી પુરુષ એમની વશમાં રહીને પણ એમના દ્વારા વ્યવહાર કરતો હોય તો પણ બંધ થતો નથી. એનું કારણ એ છે કે ગુણોની વાસ્તવિક સત્તા છે જ નહીં. સાધારણ લોકોને આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જે લોકો વિષયનું સેવન અને પેટ ભરવામાં દાગેલા છે એ અસત પુરુષનો સંગ ક્યારેય ના કરવો.
શિષ્ણોદર ત્રુપામ ક્વચિત સંગમ ન કુર્યાત અસતામ. તો શિષ્ણોદર એટલે કે ભોગની ઈચ્છા અને પેટ ભરવાની, આમાં જે લાગેલા છે અસત પુરુષો એટલે કે વિષય પુરુષો, એમની મિત્રતા ક્યારેય ના કરવી. કારણ કે એમનું અનુગમન કરનારા પુરુષની એવી દુર્દશા થાય છે જેવી અંધના સહારે ચાલનાર અંધની. હું તો વિષયને દુર્મતી વાળો છું, પાછો હાથ પકડનાર એવો જ મળ્યો અને પાછળ હું પણ જ પડવાનો છું ખાડામાં. હાલો નાનો તો કરવો જ પડે વળે. ઉદ્ધવજી અરે સહેજ આમ કરવો હોય તો કરી આપશે. બસ જો ઉદ્ધવજી પહેલા તો પરમ યશસ્વી સમ્રાટ લીલાનંદન પુરુરવા ઉર્વશીના વિરહથી અત્યંત બેભાન જેવો થઈ ગયો હતો. પછી શોક દૂર થતા એને મહાન વૈરાગ્ય જન્મ્યો અને ત્યારે આ ગાથા ગાઈ. આગળ કવિ ગાથા આવી ગઈ હતી, કોની હતી યાદ છે? યયાતિની. યયાતિ છોકરાની યુવાનીને ભોગવી, 1000 વર્ષ ભોગવ્યા પછી બુદ્ધિ ચાલી ગયા. શું કર્યું મેં? આને પણ ઉર્વશીને પુરુરવાનો હતો, આગળ આવી ગયો. આ બધા થયા પછી એને સમજ પડી. નસીબદાર માણસો પછી સમજ પડી એમને, એટલે પછી પણ પડી એમ. એ જ કહું છું કે પછી એ પડી. આટલા વર્ષો બગાડ્યા પછી ભાન પડ્યો કે ચાલો હવે તો છૂટ્યા એમાંથી. બાકી તો જિંદગી ને જન્મ સુધી માણસ ભોગવ્યા જ કરે. રાજા પુરુરવા લગ્ન થઈને પાગલની જેમ પેલો હતો ને ઉર્વશીને ઘેટા લઈને આવી સ્વર્ગમાંથી. અને શું છે, ઘેટાને કોઈ લઈ ના જવું જોઈએ ને, કઈ એવું તો ઘેટાને કોઈ જોઈ ના જવું જોઈએ, કોઈ નગ્ન જોઈ ના જવું જોઈએ. એ ઉર્વશી ના જોઈ જવી જોઈએ ને એ બધા દિવસમાં. અને પેલો અડધી રાત્રે કોઈ ઘેટા લઈને નાસી ગયું કોઈ પાછળ સ્વર્ગમાંથી. એટલે પાછળ દોડવા ગયો ઘેટા બચાવવા. એમાં ઉર્વશી જોઈ ગઈ અને એટલે બધું જતો રહ્યો. અને પછી પાછળ દોડ્યો તો ઉર્વશીની પાછળ અત્યંત વિવર થઈને દોડવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો, હે દેવી, હે નિષ્ઠુર હૃદયવાળી, જરાક તો ઉભી રહે, શું મને છોડીને ભાગી જાય છે? ઉર્વશીએ એમનો ચિત્ત આકૃષ્ટ કરી લીધો હતો. રાજાને તૃપ્તિ થઈ નહોતી. ક્ષુદ્ર વિષયના સેવનમાં એટલા ડૂબી ગયા હતા કે વર્ષોની રાત્રિઓ જતી રહી એમને ખબર પણ ના પડી. અને ન તો રાત્રિઓ ગઈ એની પણ ખબર ના પડી અને આવી એની પણ ખબર ના પડી. પુરુરવા કહે છે, હાય હાય, ભલા મારી મૂર્ખતા તો જુઓ. કામ વાસનાએ મારા ચિત્તને કેટલું કલુષિત કર્યું છે. ઉર્વશી કે સ્ત્રી તો જાણે બહુ મહાન નિમિત્ત છે જ છે, પણ એ સિવાય ખાવું પીવું બધું, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસગંધ, બધા વિષયોની આસક્તિ અને બધા વિષય પર સમય બગાડવો. એટલે આપણો સમય તમે જુઓ તો આખો દિવસ સવારે શું ખાધું, સાંજે શું ખાઈશું, એને માટે પૈસા ક્યાંથી લાવીશું. એટલે તમે જુઓ કે મનુષ્યનું જીવન એનું કેન્દ્ર છે ને આજુબાજુ સંકળાયેલો છે, પેટ જ ને. બરાબર? એટલે અર્થ અને કામ મુખ્યત્વે હું જોઉં છું ગુજરાતની અંદર અર્થ અને કામ સિવાય કોઈ પ્રવૃત્તિ જ નથી. એ પૈસા કમાવો અને શરીરથી ભોગવો, આના સિવાયને કોઈ વસ્તુ નહીં, કશું જ નહીં. આખું જીવન એની પાછળ શું ખાધું, કેટલી બધી હોટલો ચાલતી હશે આપણે ત્યાં. હા, આખા વિશ્વમાં યસ. હા, પણ સો મચ સો હિયર ઓલ્સો. આપણા લોકો તો સ્ત્રીઓ ઘરમાં ખાવાનું કરીને ખવડાવવામાં માનનારી છે. હવે પેઢી પૂરી થતી હશે, આ છેલ્લી પેઢી હશે એવું માનનારી કે ઘરમાં જાતે રસોઈ કરીને ખાવું જોઈએ, ખવડાવવું જોઈએ. પછીની પેઢી તેવું નહીં માને. ના બધા જણા તમે હજુ જન્માણી છો. આપણે ત્યાં કહેનારા છે વડીલો કે અમારા ફલાણા લગ્ન થયો કે આનું લગ્ન થયું તો એ સ્ત્રીએ કહ્યું કે ભાઈ એક પણ દિવસ ઘરમાં હું રસોઈ નહીં કરું, તરત જ પહેલેથી ઘરે રસોઈ થશે જ નહીં, બહાર જ ખાવાનું. હવે પેઢીઓ આ થઈ જવાની છે. મને તો તમે ઢગલો પૈસા કમાવો ને નોકર રાખો, ચાકર રાખો, રસોઈઓ રાખો, આ બધું કર નોકરા કરવાની જરૂર છે. ઘરમાં બેસીને તમે રસોઈ કરો ને ખાઓ ને ખવડાવો તો બહુ બધાનું બહુ ભલું થશે. પણ પટપટ તો હશે નોકરી કરવાથી, ખબર નહીં શું થતું હશે.
એટલે આ વસ્તુઓની આપણે જરા નોંધ લઈએ કે મારું મનુષ્ય, હું મનુષ્ય છું અને ભગવાને કૃપા કરીને મનુષ્યનું જીવન મને આપ્યું છે અને એ જીવન શેમાં વપરાય છે? પૈસા અને પરિવાર, બસ. જે બંને મિથ્યા છે, કોઈ પ્રકારનું અસ્તિત્વ ધરાવતા જ નથી. પણ જુઓ કેવું, એટલે આ બધાની મદદ લઈને આપણને આપણે માટે સમજાવવામાં આવે છે ને. પુરુરવાને વૈરાગ્ય થયો કે નહીં, કે યયાતિએ કશું કર્યું કે નહીં, આપણને શું ફેર પડે છે? યયાતિને બિચારાને હલકા આપણે માટે પાડે છે કે એટલો એને હીન બતાવે કે આપણે કાંઈ હા આવું કર્યું યયાતિએ? ઓ બાપા, આટલા 50 છોકરાને જીવવાની ભોગવી એને. એટલે કે ભોગની બુદ્ધિ કેવી તીવ્ર હોઈ શકે છે. અને એ 1000 વર્ષ ભોગવ્યા પછી પણ એને શું નક્કી કર્યું? ન જાતો કામ કામાનામ ઉપભોગેન શામ્યતે હવિષ્યા કૃષ્ણવર્તમેવ ભૂય એવા વિવર્ધતે. કામ ક્યારે કામના ભોગથી શાંત થતો નથી. કામ એટલે મુખ્ય અર્થમાં તો ખરો જ, પણ પછી ખાવામાં ખરણ, પીવામાં ખરણ, ફરવામાં ખરણ, પહેરવામાં ખરણ. કેટલું પહેરીએ તો સંતોષ થશે, કેટલું ખાઈએ તો સંતોષ થશે, કેટલું ફરીએ તો સંતોષ થશે? કોઈ દાડો નહીં થાય, કોઈ દાડો નહીં થાય. અને માટે જિંદગીને એની પાછળ તો ફેંકી જ ના શકાય. કામના વાસના એ મારા ચિત્તને કેટલું કલુષિત કર્યું હતું. ઉર્વશીએ પોતાના બાહુઓથી મારું ગળું એવું પકડ્યું કે મને આયુષ્યના કોણ જાણે કેટલાય વર્ષો ખોઈ ગયા, મને ભારત ના પડ્યું. અરે રે, વિસ્મૃતિની પણ એક સીમા તો હોય છે ને. હાય હાય, એને બધું લૂંટી લીધી. સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો, ઉદિત થયો, મને ખબર જ ના પડી કે ક્યારે ઉગ્યો ને આથમ્યો. બહુ ખેદની વાત છે કે વર્ષોના વર્ષો, દિવસ પર દિવસ વીતતા ગયા અને મને ખબર જ ના પડી. ક્યારે નાના મોટા થઈ ગયા, જુવાન થઈ ગયા, લગ્ન કર્યું, બાપ બન્યા, દાદો બન્યા. નહીં, આમ બનતા પહેલા કે હજુ કેટલા વર્ષ ભણીશ ને કેટલો મોટો થઈશ ને કેટલું કરીશ. અને પાછળ નજર કરો તો આપણે ક્યાં બાળક હતા ને ક્યાં આવડા મોટા થઈ ગયા. કેટલા વખતમાં તો દાદા અને દાદી બની ગયા. લો, પૂરું થવાયું, જિંદગી બસ જતી રહીએ. નહીં, કેવી ઝડપથી જતી રહેતી હોય છે ને. એ જિંદગી આપણે વેડફી કાઢી. આશ્ચર્ય છે, મારા મનમાં આટલો મોહ વધી ગયો, જેણે નરદેવ શિખામણી ચક્રવર્તી સમ્રાટ હું પુરુરવાને પણ સ્ત્રીઓનો ક્રીડામુખ રમકડું બનાવી દીધું. હું પુરુરવા એટલે કોણ હતો ખબર છે? નરદેવ શિખામણી શ્રેષ્ઠ મનુષ્યોનો પણ ચૂડામણી, એવો શ્રેષ્ઠ હતો હું. ચક્રવર્તી હતો, સમ્રાટ હતો, એ હું પુરુરવા, એને પણ મને પેલી સ્ત્રીઓની કઠોતરી બનાવી દીધી. જુઓ જુઓ, પ્રજાને મર્યાદામાં રાખનારો સમ્રાટ હું છું. અને મને અને મારા રાજપાટને તણખલાની જેમ છોડીને જવા લાગી. અને હું પાગલ થઈને નંગ ધડંગ રડતો કકડતો સ્ત્રીની પાછળ દોડી પડ્યો. બિચારા રાજાને શોભ્યું હતું. ખરી વાત છે કે નથી? પણ કામ કે વાસના માણસને કેવા પાગલ બનાવી દે છે કે પોતાનું ગૌરવ, પોતાનું સ્થાન, પોતાનું સ્ટેટસ, પોતાની મર્યાદા, પોતાનું કશું ભાન રહેતું નથી. અને લોકો વચ્ચે કેવું લાગશે, કશું એટલે કશું જ રહેતું નથી. હા, તમે મારા કરતા બધું બહુ વધારે જોયું જ હશે, એટલે કશું મારે કહેવા જેવું નથી. પણ કંઈક નાનું મોટું મને જાણવા કે જોવા મળ્યું હોય તો એટલે ત્યારે માણસને કશું એટલે કશું ભાન પડતું જ નથી હોતું. કોઈ આબરૂ, કોઈ લોકોની વચ્ચે કેવું લાગશે, મારી વાત બહાર જશે તો કેવું લાગશે, કે મારું આવડું મોટું સ્થાન છે ને શું થશે? હે ભગવાન! પણ અગેન વ્યક્તિનો ગુનો નથી, વાસનાનો ગુનો છે. આ કામ વાસના તો છોડો, એ તો ખરું જ ખરું. પણ જે પેલા બહુ જ મોટા લોકો પૈસાની ગરબડ કરે છે, મોટા સ્થાન ને મોટા નામ વાળા માણસો, અને એ પૈસા માટે પછી એ પૈસાનું મોટું જ કામ કરે પછી, અને છાપે ચડે ને ટીવી પર ને બધે નામ આવવા માંડે. ત્યારે કેવી એમની કીર્તિ ને યશ ને પ્રતિષ્ઠા ને ડોક્ટરો જે મોટા મોટા માણસો પણ હોય. અને મને લાગે છે મિનિસ્ટ્રીમાં બધા પણ ખરા જ ને બધા. અત્યારે તો માતાજી એ લોકોની કીર્તિ વધારે થાય એમાં. આવું કરે ઓછી નથી થતી, આખા ધોરણ બદલી ગયા. હશે, મને બહુ ખબર નથી આ બધી વસ્તુઓની. પણ સો સેડ, કમનસીબી જ છે, બીજું કશું શું કહી શકાય. અને છોકરાઓને મોટા માણસ બનવું હોય તો આ જ કરવું પડે. એટલે સ્વામીજી મહારાજ કઈ 2 જણના નામ છાપાને પહેલે પાને આવે, બરાબર ને? તો એકને શું કહેવાય, પેલો કુખ્યાત અને વિખ્યાત. કુખ્યાત માણસનું નામ પહેલા પાના પર આવે છાપાના,
અને કુખ્યાત એટલે ખરાબ રીતે જાહેર થયેલો, ચોર ને આ બધા. વિખ્યાત એટલે સારા કામથી જાહેર થયેલો. તો પેલા કરતા પેલાની વધારે કમનસીબે સારા કરતા ખોટાની ચર્ચા વધારે આવે છે. તો દુનિયામાં બધા સાધુઓ તો ઠગો જ છે. જે 2-5 જણાએ સારું ખોટું કામ કર્યું હોય ને એટલું લાંબુ ચાલ્યા જ કરે. ટીવી પર એમની કથાઓ ને એમના શું પેલા હોય છે, એક પ્રશ્ન હોય 25 જણા જવાબ તો મારે એટલી કચ માથું ખાઈ જાય તમારું. મેં તો ભાગ્ય કોઈક દાડો ભાગ્યે જ મારી કાને પડી હોય, નજરે પડી હોય. લોકો તો નિયમિત સાંભળતા હોય છે આ બધી વસ્તુ, ઇન્ટરવ્યુઝ. એટલે એક વ્યક્તિના ઇન્ટરવ્યુને 5 જણા પછી લેતા હોય, પછી હાથથી ના મારે એટલું જ, બાકી મોઢાથી ને વાણી શબ્દોથી સખત મારામારી કરતા હોય. તીવ્ર આગ્રહો અને તીવ્ર આસક્તિઓ અને તીવ્ર હે ભગવાન પણ આવું હોય છે. જેટલા અંશે કામનાઓને વશમાં રાખતા શીખીશું, સુખી જો આ છે ને કામ સુખી થવા માટે જ કરતા હશે ને. માણસો જ માનતા હશે ને કે ખોટા પૈસા લઈને સુખી થઈશું, કે વિષયોને ભોગવીને સુખી થઈશું, અથવા તો જેન્યુઇન આપણા હકના ભોગવવા કરતા અણહકનો ભોગવીને વધારે સુખી થઈશું એવું જ લાગતું હશે ને. કે હકની વસ્તુ કરતા હક વગરનું ભોગવીશું તો હજુ વધારે સુખ મળશે, લાગે છે વધારે મળશે. અને ભોગવતા પહેલા ભાન છે ને ખોટું કરવા જઈએ છીએ, ભોગવતી વખતે ભાન છે કોઈ જોઈ ના જાય, ખોટું કરીએ છીએ. અને ભોગવ્યા પછી ભાન છે, કમસે કમ જોતા રહે તો ભાન છે જ. બધું ખબર છે, ખુશી માટે કરે છે. શેને માટે? ખુશી માટે. શેની સત્તા? એટલે આ બધું એટલે મન નથી સમજ પડતી, એટલે હું કઈ કહી શકતી નથી. પણ આવું બધું હોય છે. શેની સત્તા? તમે જયારે તમારા વ્યક્તિત્વને કાબુમાં ના રાખી શકતા હોય તો હું કોની સત્તા ચલાવવાના છું? મને મારું જ ભાન નથી. ગમે ત્યારે ગમે તે નશો કરી બેસું, ગમે ત્યારે ગમે તે વર્તન કરી બેસું, ગમે ત્યારે ગમે તે જોડે ગમે તે કામ કરી બેસું. એ સંજોગોમાં હું સત્તા કોઈકના પર શું કરવાનો છું? શાસન કે ઐશ્વર્ય? ધર્મ માટે હશે, મને બહુ સમજ નથી પડતી. અરે રે, ગધેડાની જેમ આ તો કઈ જીવન છે? હા આ કઈ જીવન છે? ગધેડાની જેમ લાતો ખાઈને પણ હું સ્ત્રીની પાછળ દોડતો જ રહ્યો. પછી મારામાં પ્રભાવ, તેજ અને સ્વામિત્વ ભલા કેવી રીતે રહી શકે છે? પણ આ વસ્તુ તો પેલા કબૂતર અને કબૂતરીની વાત કરી, પણ સંતોષ ન થયો. ક્લોન કબૂતરમાં સમજ નહીં પડી, પછી પૂરું રહેવાની વાત કરી. એટલે આ બધા અનેક પ્રકારથી પ્રયત્નો કરે છે, કંઈક કરીને માણસને સમજમાં આવે કે જિંદગી આ પ્રકારે વેડફવા માટે નથી. માણસનું જીવન મેળવીને ભૂંડોની જેમ જીવવું હોય તો માણસ થયા શું કરવા ભાઈ? તો ભૂંડ થવું હતું ને, ખાવું હોય તો ભેંસ થવું હતું, છોકરા જોઈતું તો ભૂંડ થવું હતું, ને ઉડવું હોય તો પંખી થવું હતું, વિમાનમાંથી ત્યાંથી ઉડું જ કરવું હોય તો પાંખો લઈ આવે, ઉડ્યા કરો. પછી બસ સ્ત્રીએ જેનું મન ચોરી લીધું છે, સ્ત્રી પુરુષ બંને સમજવા જોઈએ. એકનું બીજાએ મન ચોરી લીધું છે, એની બધી વિદ્યા વ્યર્થ છે. એની તપશ્ચર્યા, એનો ત્યાગ, એનો શાસ્ત્રાભ્યાસ એ ગમે તે કરે કશો લાભ નથી હોતો. એમાં સંદેહ નથી કે એનું એકાંત સેવન અને મૌન પણ નિષ્ફળ છે. ગુરુજી કહેતા હતા એકવાર કે એક માણસ પેલા જામીનમાં જઈને સમાધિ કરતા હોય છે ને, 6 મહિના ભૂ સમાધિ. તો એક માણસ આવીને કહ્યું કે હું ભૂ સમાધિ, એક રાજાને ત્યાં જઈને કહ્યું હું 6 મહિના ભૂ સમાધિ લઈશ, મને શું આપશો? રાજા કે મારી કન્યા પરણાવીશ, બરાબર, 6 મહિના ભૂ સમાધિ રાખીશ. તો પછી પેલો ગયો જમીનમાં, 6 મહિના સુધી રહ્યો નીચે. પછી રેતી ખોલીને બહાર કાઢ્યો ને 6 મહિને બહાર નીકળનાર તરત કે રાજા મારી ભેટનું શું થયું? તો 6 મહિના સમાધિમાં શું કર્યું હશે? આ જ કર્યું હશે. આવું બધું એટલે એ કેવું હાસ્યાસ્પદ લાગે છે આપણને. એ માણસને રેડિક્યુલ કરીએ છીએ, પણ એક્ઝેક્ટલી એ વસ્તુ આપણે નથી કરતા. કરીએ છીએ કે નહીં? એટલે નોંધ લઈએ. એને માટે હસી વાંધો નથી, પણ નોંધ લઈએ કે આપણે આવી કોઈ વસ્તુની પાછળ એવું આપણે તો નથી કરી બેસતા, બચી શકાય એમાંથી. એટલે અંદર જયારે કંઈક આવી કામના હોય ને તીવ્ર, જે લઈને બેઠા હોઈએ, સ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે તમે પ્રવચન વેદાંત સાંભળો કે જે કંઈ કરો તે
અંદર જે પ્રકારની કામના લઈને બેસીશું એ કામના પૂરી થશે. અહીં પણ મારી છોકરીને લગ્ન કરવું હોય એનો જતો હોય સત્સંગમાં એટલે જોયા જ કરો કે કોનો છોકરો છે, આ કોણ છે, પેલો કોણ છે. એટલે જે કોઈ નોકરી ના હોય નોકરી જોઈતી હોય, જેને જે કંઈક હોય એને જોઈતું હોય તે, પણ જ્યાં જાય ત્યાં એનું ચિત્ત એમાં જ રહ્યા કરશે. એટલે સત્સંગ કરે છે એવું ભલે લાગતું હોય પણ સત્સંગનો લાભ નહીં લઈ શકે, અને આ દૃષ્ટ રીતે પણ નહીં લઈ શકે, અદૃષ્ટ રીતે પણ ભગવાનનો જ લેશે કે હું કરું છું ભગવાન આટલું થઈ જાય, આટલું મેં ભાગવત સાંભળ કરીશ, આટલું મારું થઈ જાય ચાલો. હા, તો ભગવાન તો તથાસ્તુ કહેવા તૈયાર જ છે. જેટલા પુણ્ય વધે એટલા સંકલ્પોને ધ્યાનમાં રાખવા જ જોઈએ, અને પુણ્ય સંકલ્પને પૂરા કરવા પડી જશે અને ભગવાન દૂર જ રહ્યા કરશે. એટલે બહુ જ ઈચ્છા થાય બહુ, પણ આ તો પણ થવું જ જોઈએ. ભગવાન તને ઠીક લાગે, મારી ઈચ્છા તો બહુ છે, હા, પણ તને ઠીક લાગે તો કરજે. સહેજ છૂટ મૂકી દેવી, નહીં તો બધા પુણ્યમાં પ્રયોગ પડી જશે. આનો ભાગવતનો લાભ કશો મળશે જ નહીં. પછી આપણે લાભે જોઈતો નથી, કોઈ લાભ નથી જોઈતો, પણ નથી જ જોઈતો, પુણ્ય નથી જોઈતું, કશું નથી જોઈતું. મને મારા હાનિ લાભનો ભાન જ ના પડ્યો. છાત વાંચો ઉપરથી મને મોટો પંડિત માનો છો. હું મૂર્ખનો ધિક્કાર છે. હાય હાય, ચક્રવર્તી રાજા હોય ને પણ ગધેડાને બળદિયાને છે હું સ્ત્રીના પાશમાં ફસાઈ ગયો. વર્ષોના વર્ષો સુધી હું ઉર્વશીના હોઠોની માદક મથિરા પીતો રહ્યો અને મારી કામ વાસના તૃપ્ત નાશ થઈ. સાચી વાત છે, આહુતિઓથી અગ્નિની તૃપ્તિ ક્યારે થઈ છે? તો જાતો કામ કામના ઉપભોગેનો સામ્ય થઈ. કામ કામના ભોગથી શાંત નથી થતો. હંમેશા કૃષ્ણ વર્તમાં એવા હંમેશ તમે નાખો અને અગ્નિ કેમ વધતો જાય છે, એમ ભોગથી કામ વધતો જાય છે. એક ગુરુટાએ મારું ચિત્ત ચોરી લીધો હતો. સ્ત્રીનો ગુનો નથી, બુદ્ધિ આપણી પહેર મારી ગઈ, સ્ત્રી શું કરવાની હતી? આપણું મગજ ઠેકાણે ના હોય, અક્કલ ઠેકાણે ના હોય તો સ્ત્રીનો ગુનો કરવાનો કશો અર્થ જ નથી. આત્મારામ જીવન મુક્તના સ્વામી ઇન્દ્રિયાતીત ભગવાનને છોડીને એવો કોણ છે જે મને એના ફંદાથી કાઢી શકે? ઉર્વશીએ તો મને વૈદિક સૂક્તના વચનો દ્વારા યથાર્થ વાત એને સમજાવ્યો પણ હતો, પણ મારી બુદ્ધિ મારી ગઈ હતી અને મારા મનને ભયંકર મોહ ત્યારે પણ મટ્યો નહીં. જ્યારે મારી ઇન્દ્રિયો મારા હાથની બહાર જતી રહી ત્યારે હું સમજતો પણ કેવી રીતે સમજી શકું? દોરડીના સ્વરૂપને ન જાણીને જે એમાં સાપની કલ્પના કરે છે અને દુઃખી થાય છે, દોરડી એનું શું બગાડ્યું છે? હું દોરડી છું, તમે સાપ જોઈને ડરો તો મેં તમારું શું બગાડ્યું? તમે નસીબ તમારું, તમને સાપ દેખાતો હોય તો કેવું સરસ છે. જે દોરડીના સ્વરૂપને નથી જાણતો એમાં સાપની કલ્પના કરે છે અને દુઃખી થાય છે, એનું દોરડીએ શું બગાડ્યું છે? આ પ્રકારે ઉર્વશી મારું શું બગાડ્યું? કારણ કે સ્વયં હું અજિતેન્દ્રિય થવાને કારણે અપરાધી છું. ક્યાં એમ મેલો કુચેલો દુર્ગંધથી ભરેલો અપવિત્ર શરીર અને ક્યાં સુકુમારતા, પવિત્રતા, સુગંધ વગેરે પુષ્પ અને ઉચિત ગુણો. અજ્ઞાન વશાત હું અસુંદરમાં સુંદરનો આરોપ મેં કર્યો. આ શરીર માતા પિતાનું સર્વસ્વ છે કે પત્નીની સંપત્તિ છે? આગળ આવી ગયું હિરણ્યાક્ષ વખતે. આ શરીર કોની સંપત્તિ છે? માતા પિતાની સંપત્તિ છે કારણ કે એમણે જન્મ આપ્યો છે. પત્નીની સંપત્તિ કારણ કે અર્ધાંગીની છે. સ્વામી નોકરી કરો છો, 11 થી 5 એની સંપત્તિ છે. દેશમાં રહું છું તો દેશની સંપત્તિ છે. ગામમાં હો તો ગામની સંપત્તિ છે. જ્ઞાતિમાં તો જ્ઞાતિની સંપત્તિ છે. છોકરા કે અમારી સંપત્તિ છે. આ છે કોનું શરીર? અને પેલો ઓળનારા ગીત કહે છે કે મારે તમારી સંપત્તિ છે અને હું તો મચી જ પડે છું, મારી જ છે, એટલે હું મારું ચાલવાનું છે, એના પર કશું નથી ચાલતું. સ્વામીની ખરીદેલી વસ્તુ આગનું ઈંધણ છે, કારણ કે અગ્નિમાં ઉમવામાં આવશે, છેલ્લી ઘડીએ સળગાવવામાં આવશે એટલે, અથવા કૂતરાની ગીધોનું ભોજન છે, અથવા સુર સંબંધીઓનું છે. બહુ વિચાર્યા પછી પણ કોઈ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી. આ શરીર મળમૂત્રથી ભરેલું અત્યંત અપવિત્ર છે. એનો અંત એ છે કે પક્ષીઓ ખાઈને વિષ્ઠા કર્યા. આ 3 ગતિ છે એની. જો પડી જશે ને ગીધ વગેરે એને ચોથી નાખશે તો પક્ષીઓ ખાઈને વિષ્ઠા કરશે. એક વસ્તુ સડી જશે તો કીડા પડશે અંદર, અને બાળી નાખવામાં આવશે તો રાખનો ઢગલો થઈ જશે. એટલે દાટી દેવામાં આવશે તો એમાં કીડા પડશે, અને બાળવામાં આવશે તો રાખ થશે. 3 ગતિ છે શરીરની મર્યા પછી. આવા શરીર પર લોકો લટ્ટુ થઈ જાય છે ને કહેવા લાગે છે, અરે વાહ, આ સ્ત્રીનું મુખ કેટલું સુંદર છે, અને નાક તો જાણે પોપટની ચાંચ જેવું છે, અને મંદ મંદ મુસ્કાન તો ક્યાં કહે उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जाता. કેવું સરસ નાક છે, કેવો સરસ કાન છે, અરે વાહ કેવું સરસ, અરે ચામડા એના એ જ છે, હું સરસ હોવાનો છે. ઉપરથી કાઢો તો એ કશું નહીં, નીચેથી અંદરથી જ્યાંથી કાઢો ત્યાંથી ગંદકી સિવાય કશું જ નથી.
આ તો આ શરીરને પકડ આપણે અડકવા ટેવાયા છે એટલે હા ખરેખર. બાકી એટલે મને યાદ છે દેડકાનું પહેલા પ્રી સાયન્સ વખતે એના ઉપરનું જ ખાલી લાદી સમજતી છે ગુજરાતીમાં કહેતા હતા. જો સ્કાલ્પેલથી ઉપરની જ ચામડી લઈને પેલા માઇક્રોસ્કોપમાં મૂકીને જોવાની હોય, પણ આપણને તો અડકવાનું તો હોય જ નહીં, ખાલી સ્કાલ્પેલથી જ. તો એટલું એની જોડે કામ કરવું પડે, તિરસ્કાર છૂટે. પછી લોકો કૂતરા બિલાડા લઈને ફરે જ છે, એને તો લઈને નહીં, એને તો પ્રેમ કરે ને બધું જ કરે. કૂતરાના બચ્ચા, બિલાડીના બચ્ચા, આ તો જનરલ. એક્સેપ્શનલ કેસ તો વાઘના બચ્ચા લઈને ફરે છે, ગરોળીની સામે બધું લઈને ફરે છે. પણ સામાન્ય લોકો પણ કૂતરા બિલાડા તો લઈને ફરતા જ હોય છે. હવે આપણને એ વસ્તુને કંઈક ખિસકોલી આમ અડકીને તો બહુ ગંદુ લાગે, અડકવાનું ગમે પણ નહીં. તમે વિચાર કરો, એ બધા પ્રાણીઓ જેવો છે પ્રાણી ખરું કે નહીં? આપણને માણસ બહુ મોટી વસ્તુ લાગે છે, કૂતરા બિલાડા એવું જ લાગતું હશે કે પેલો પેલો હાથી જેવો આવ્યો. એને શું લાગતું હશે ખોળજાને? આ પેલો ઝાડ આવ્યું જો, કારણ કે લાંબુ લાંબુ ઝાડ હોય છે, હવે ચાલતું ચાલતું ઝાડ આવ્યું નહીં લાગતું એને. કૂતરા બિલાડા પેલી કીડીઓને ચકલીઓને શક્ય છે ને એવું લાગતું હશે. અને એમને પણ પ્રાણીમાં એક લાગતું હોય તો એ પ્રાણી શરીર એને અડકવું અને એને આપણને સરસ લાગે. બાકી આ વાળને દાઢી મોસને બધું કંઈ સારું લાગે? કશું સારું ના લાગે. આ તો કલ્પનાઓ જ છે, જેનો અભ્યાસ કરો એ સારું લાગવા મળે. બસ અભ્યાસ રમતી યત્ર, અભ્યાસ જેનો કરો એ સારું લાગે. કે રોજ અડકવા મળે કૂતરું સારું, પહેલા દાડ કૂતરું ના જ ગમે, રોજ અડકવા મળે એટલે સારું લાગે. પછી એમાં બધી વસ્તુની ટેવ પડે એટલે આપણને સારું લાગે. કશું સારું નામની વસ્તુ જ નથી. આ શરીરમાં મૂત્રનો ભરેલો થયેલો છે, અત્યંત અપવિત્ર છે. એનો અંત એ જ છે કે પક્ષીઓ વગેરે ખાશે અને શાહીના વખાણ કરે કે સ્ત્રી કેવી સરસ છે, મોં કેટલું સુંદર છે વગેરે. બીજી બાજુ ભર્તૃહરિ કહે છે ભાઈ, સ્તનૌ માંસ ગ્રંથિ કનક કલશાવિત્ય ઉપમિત મુખમ શ્લેષ્માગારમ તદપી ચ શશાંકેન થુલિતમ. તો સ્તન માંસની ગ્રંથિ છે, એને સોનાના કળશ કહેવામાં આવે છે. મુખમાં લાળ છે, અધરામૃત કહેવામાં આવે છે. વાહ! શશાંકેન તુલિતમ, એ મુખ છે ને તો પેલા ચંદ્રની ઉપમા આપવામાં આવે છે કે કેવું તમારું મુખ ચંદ્ર નહીં, ચંદ્ર સમાન મુખ તાપનો કેટલું સુંદર છે. નારી સ્તન ભરનાભિદેશમ દૃષ્ટ્વા માગા મોહાવેશમ એતન માંસ વસાદિ વિકારમ માનસે વિચિંતય વારંવારમ. આ બધું કરવું પડશે, સાંભળવાથી કશું નહીં થાય, વાંચવાથી કશું નહીં થાય. એક એક વસ્તુ જીવનમાં જેવું જોઈને ખાવાનું મન થયું, જેવું જોઈને સૂંઘવાનું મન થયું, જેવું દરેક વસ્તુને ભોગવવાનું મન થયું, એમાંથી મનને કાઢવું પડશે. આ શરીર ત્વચા માંસ રુધિર સ્નાયુ મેદ મજ્જા હાડકાઓનો ઢગલો અને મળમૂત્ર તથા પરુથી ભરેલો છે. મોટા મહારાજની પાસે આવીને કોઈ રડે કે હાય હાય મને પ્રેમમાં નિષ્ફળતા મળી, પેલી છોકરી મને છોડીને જતી રહીને બધી વસ્તુઓ. એક કામ કર, એક અઠવાડિયા લગીને બધું ખાવાનું ડોલમાં ભેગું કર, દાળ ભાત શાક જેટલું ખાધું બધું ડોલમાં ભેગું કર કર કર. આ શરીર નથી બન્યું ને, શરીર આટલામાંથી આટલું થયું, આટલામાંથી આટલું થયું, આટલામાંથી આટલું થયું, રોજ અંદર દાળ ભાત શાક નાખતા ગયા નથી થતું થયું ને. એ અઠવાડિયું તમે ભેગું કરો કશાકની અંદર, શું દશા થાય? તે ગંદવાડવાની અંદર છે, એમાં ગમે આપણને કોને પ્રેમ કરવો છે, શાને પ્રેમ કરવો છે વગેરે. અને પેલી પદ્મિની કોઈની વાર્તા છે ને, કોઈ મુસ્લિમ રાજા એને લગ્ન કરવું, આથી પોતાનું ભલું સમજવાની ઈચ્છા વાળા હોય માણસો, વિવેકી મનુષ્યોએ સ્ત્રીઓના લંપટ પુરુષોનો સંગ ક્યારેય ના કરવો જોઈએ. વિષયના સંયોગથી મનમાં વિકાર આવે છે, અન્યથા વિકારનો કોઈ અવસર હોતો જ નથી. જે વસ્તુ ક્યારે જોઈ કે સાંભળી જ નથી એને માટે મનમાં વિકાર થતો નથી. જે લોકો વિશ્વાસ સાથે ઇન્દ્રિયનો સંયોગ નથી થવા જતા, એમનું મન પોતાની જાતે નિશ્ચળ થઈને શાંત થઈ જાય છે. એ બે વસ્તુ છે કે વાસના તો મોટે ભાગે 100% હોય જ. એ વાસનાઓને અંકુરણ માટેની અનુકૂળતા મળશે તો અંકુરણ થશે. એટલે એવો શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન હોવો જોઈએ કે વાસનાઓને એમને અંકુરણ પામે એ પ્રકારના વાતાવરણથી દૂર રાખવું. બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં. આથી વાણી, કાન અને મન વગેરે ઇન્દ્રિયોની સાથે સ્ત્રીઓ અને સ્ત્રી લંપટોનો સંગ ક્યારેય ન થવો જોઈએ. મારા જેવા લોકોની તો વાત જ છે, મોટા મોટા વિદ્વાનો માટે પણ પોતાની ઇન્દ્રિયો અને મન વિશ્વસનીય નથી હોતા.
બલવાનેન્દ્રિયગ્રામઃ વિદ્વાંસમપી કર્ષતિ. વિદ્વાને બહુ વિદ્વાન કે વિવેકી પણ હોય, ઇન્દ્રિય સમૂહ એટલો બળવાન હોય છે કે ભલભલાને એને એક જ વાર બસ ચડવાનું એટલું બધું અઘરું છે કે એક 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 ડગલું 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 કરી દે. કેટલી મહેનત ચડે છે માણસ, અને પડવામાં એક ક્ષણ પણ નથી જોઈતી. એક જ ક્ષણ બસ જરાક ખોટી બુદ્ધિ જન્મી, ખલાસ. એને આખી જિંદગીની પવિત્રતા બુદ્ધિ તો હોઈ જતી હોય છે. હવે વાંચવાના છે શ્લોકો. શ્રી ભગવાનુવાચ એવં પ્રગાય નૃપદેવ દેવઃ સૌર્વશી લોકમથો વિહાય આત્માનમાત્મન્યવગમ્ય માં વૈ અપારમજ્જાન વિતોતમોહઃ તતો દુઃખન્મુત્સૃજ્ય છત્સુ સજ્જેત બુદ્ધિમાન સંત એતસ્ય છિન્દન્તિ મનોવ્યાસંગમુક્તિભિઃ સંતોનપેક્ષામચ્ચિત્તઃ પ્રશાન્તાः સમદર્શિનઃ निर्ममा निरहंकार निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथाः सम्भवन्ति तानॄणां यशतां प्रपुनत्यघम् यात्ताय शृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति चारुताः मत्पराश्चुद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि भक्तिं लब्धवतः साधु किमन्यदवशिष्यते मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यायन्तानुभवात्मनि यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसं शीतं भयं तमोप्येति साधु संसेवतस्तथा निमज्जोन्मज्जतां घोरे वाक्तौ परमाय संतो ब्रह्मविदशान्ता रौद्रुडेवाप्सु मज्जताम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य दुर्वाग्यभ्यतो ऋणम् बहिरर्थसमुत्थितः सन्त आत्माहमेव च वैतसेनस्ततोऽप्येवमुर्वश्य लोकनिस्पृहः मुक्तसङ्गो महीमेता आत्मारामश्चचारः. ओम्. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ઉદ્ધવજી, રાજા રાજેશ્વર પુરુરવાના મનમાં જ્યારે આ પ્રકારનો ઉદ્ધાર ઉઠવા લાગ્યા ત્યારે એણે ઉર્વશી લોકનો પરિત્યાગ કરી દીધો. હવે જ્ઞાનનો ઉદય થવાને કારણે એનો મોહ જતો રહ્યો. એના પોતાના હૃદયમાં જ આત્મ સ્વરૂપથી મારો સાક્ષાત્કાર કરી લીધો અને એ શાંત ભાવમાં સ્થિત થઈ ગયો. આથી બુદ્ધિમાન પુરુષે પુરુરવાની જેમ કુસંગ છોડીને સત્પુરુષોનો સંગ કરવો જોઈએ. સંત પુરુષ પોતાના ઉપદેશોથી એના મનને આસક્તિનો નાશ કરી દેશે. સંત પુરુષોનું લક્ષણ એ છે કે એમણે ક્યારેય કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી હોતી. એમનું ચિત્ત મારામાં લાગેલું રહે છે. એમના હૃદયમાં શાંતિનો અગાધ સમુદ્ર લહેરાતો રહે છે. એ હંમેશા બધામાં બધા રૂપોમાં સ્થિત ભગવાનના દર્શન કરે છે. અહંકારનો લેશ એમનામાં નથી હોતો. પછી મમતાની તો સંભાવના જ ક્યાં છે. એ ઠંડી ગરમી સુખ દુઃખ વગેરે દ્વંદ્વમાં એક સરખા રહે છે અને બૌદ્ધિક માનસિક શારીરિક અને પદાર્થ સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારનો પરિગ્રહ નથી કરતા. એ પરમ ભાગ્યવાન ઉદ્ધવજી, સંતોના સૌભાગ્યની મહિમા તો કોણ જાણ કહી શકે છે. એમની પાસે હંમેશા મારી લીલા કથાઓ થયા કરે છે. મારી કથાઓ મનુષ્યોને માટે પરમ હિતકર છે. જેમનું સેવન કરે છે એમના બધા પાપ તાપોને એ ધોઈ નાખે છે. જે લોકો આદર અને શ્રદ્ધાથી મારી લીલા કથાનું શ્રવણ ગાન અને અનુમોદન કરે છે એ મને પરાયણ થઈ જાય છે અને મારી અનન્ય પ્રેમમય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી લે છે. ઉદ્ધવજી, હું અનંત અચિંત્ય કલ્યાણમય ગુણગણોનો આશ્રય છું. મારું સ્વરૂપ છે કેવળ આનંદ, કેવળ અનુભવ, વિશુદ્ધ આત્મા. હું સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છું. જેને મારી ભક્તિ મળી ગઈ છે એ તો સંત થઈ ગયો છે. હવે એને કશું મેળવવાનું બાકી નથી રહ્યું. એમની તો વાત જ શી કરવી. જેમણે સંત પુરુષોનું શરણ ગ્રહણ કરી લીધું છે એમને પણ કર્મ જડતા સંસાર ભય અને અજ્ઞાન વગેરે સર્વથા નિવૃત્ત થઈ જાય છે. ભલા જેણે અગ્નિભાવનો આશ્રય લીધો છે એને ઠંડી ભય અથવા અંધકારનું દુઃખ કેવી રીતે થઈ શકે છે. જે ઘોર સંસાર સાગરમાં ડૂબી ઉતરી રહ્યો છે એને માટે બ્રહ્મવિદ્તા અને શાંત સંત જ એકમાત્ર આશ્રય છે. જેમ જળમાં ડૂબતા માટે દૃઢ નૌકા આશ્રય છે. જેમ અન્નથી પ્રાણીઓના પ્રાણની રક્ષા થાય છે, જેમ હું જ દીન દુઃખજનો પરમ રક્ષક છું, જે મનુષ્ય માટે પરલોકમાં ધર્મ જ એકમાત્ર પૂંજી છે, એમ જ જે લોકો સંસારથી ભયભીત છે એમને માટે સંતજનો જ પરમ આશ્રય છે. સૂર્ય જેમ આકાશમાં ઉદય થઈને લોકોને જગત તથા પોતાને જોવા માટે નેત્રદાન કરે છે, એમ સંત પુરુષો પોતાને ભગવાનને જોવા માટે અંતરદૃષ્ટિ આપે છે. સંત અનુગ્રહશીલ દેવતા છે. સંત પોતાના હિતૈષી સુહૃત છે. સંત પોતાનો પ્રિયતમ આત્મા છે. અને બધા ઋષિઓ કહું સ્વયં હું સંતના રૂપમાં વિદ્યમાન છું. સંતો દેશંતિ ચક્ષુષી વૈરર્ક સમુત્થિતઃ દેવતાઃ બાંધવાઃ સંતઃ અરે સંતઃ અહમ આત્મા એવ ચ. પ્રિય ઉદ્ધવ, આત્મ સાક્ષાત્કાર થતાં જ
ઈલાના પુત્ર પુરુરવાને ઉર્વશીના લોકની સ્પૃહા ના રહી, એની બધી આસક્તિ મટી ગઈ. એ આત્મારામ થઈને સ્વચ્છંદ રૂપથી પૃથ્વી પર વિચરણ કરવા લાગ્યો. પ્રશ્ન એવો છે કોઈનો કે ભાઈ આવું બધું વ્યક્તિત્વ હોય અને એમ ફટ દઈને આત્મારામ થઈ જતો હશે. વાત સાચી છે, એટલે વચ્ચે ઘણો બધો કાળો ગયો છે આશા રાખીએ છીએ આપણે. અને અજામિલ જેવો કિસ્સો કે મૂળ તો બ્રાહ્મણ હતો, કન્યા કુબ્જાને બહુ બધો પવિત્ર અને બહુ બધો સંસ્કાર અને પંડિત ને વિદ્વાન બધું જ હતું. ઘડીભર કંઈક જૂની વાસનાઓ નીકળી આવી અને સ્ત્રીનો સંબંધ જોયો અને આસક્તિ જન્મી ને પછી બીજું બધું કર્યું. એ સંસ્કાર પેલા વાસનાના પૂરા થયા, જૂના સંસ્કાર પાછા જાગૃત થઈ ગયા અને એટલે આ નીકળી ગયું, જે ભોગવવાનું બાકી હશે પૂરું થઈ ગયું અને મૂળ સંસ્કાર આવ્યા. એટલે એવો ચમત્કારથી થવાની કોઈ શક્યતા જ નથી હોતી કે માણસ ગમે તેવું દુષ્ટ જીવન જીવે અને પછી એકાએક એને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ જાય. એવું બધું નથી હોતું, બધું ક્રમશઃ થતું એમ જ થતું હોય છે. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष भवताराधनं प्रभो यस्मात् तानि यथार्चन्ति शाश्वताशाश्वतर्षभ एतद् वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणां नारदो भगवान् व्यास आचार्यो गिरसस्तुतः निस्तुतं ते मुखाम्भोजा यदाह भगवानजः पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देव्यै च भगवान् भवः एतद्वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतम् श्रेयसामर्थमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद एतत्कमलपत्राक्षकरं बन्धविमोचनं भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर श्रीभगवानुवाच न ह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोत्तव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथा वदनं पूर्वशः वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मुखः त्रयाणां दीक्षितेनैव विधिना मां समर्चयेत् यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोधमे अर्चयां सन्निरेग्नो वा सूर्ये वाप्तहृदिद्विजय द्रव्येण भक्तियुक्तोर्चेत् सगुरुं मां मायया पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्कशुद्धये दारुमयी लौली लेप्या लेप्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा चराचरेति द्विधा दृष्टाचिरोमन्दिरम् ऊर्ध्वाश्रवाहनेन स्थिराया पद्मवार्चने अस्थिराया कल्पस्यात् खण्डिरेतु भवेद्वयं सफलं तविलेपाभ्याम् अन्यत्र परिमार्जनं द्रव्यै प्रसिद्धैः मद्याग प्रतिमादिष्वमायिनः भक्तस्य च ध्याभक्तैः हृदिभावेन चैव हि स्नानालङ्करणं प्रेष्ठमर्चाय मे वत्तुद्धव स्थण्डिने तत्त्वविन्यासो वर्णावाच्यकृतं हविः सूर्ये चार्यहरणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तिनमहार्यपि भूर्यप्यभक्तो बहुतं न मे दोषाय कल्पते समनसो दीपोन्नाद्यं च किं पुनः शुचिसंवृतसंभारं दर्भिः कल्पितासनः आसीनः प्रादग्वर्जित दर्शयामथ सम्मुखः कृतन्यासः कलशं प्रोक्षणेन च यथावदपसादयेत् तदद्भिर्देव यजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च शिपात्राणि अन्यद्भिस्तैतैर्द्रव्येष सादयेत् पाद्याख्या च मनीयार्थं त्रीणि पात्राणि दैशिकः हृदा शीर्ष्णादशिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत् पिण्डे वाग्नि संशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम अण्वीं जीवकलां ध्यायेत् नादान्ते सिद्धभावितं तया भूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूजितन्मयः आवाह्याचार्यषु स्थाप्य यस्थाङ्गं मां प्रपूजयेत् पादोपस्पर्शराणादीन् उपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिविष्टनवभिः कल्पयित्नासनं मम पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिका केसरोज्ज्वलम् उपाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तु मयसिद्धये ॐ
27મા અધ્યાયમાં હવે ક્રિયાયોગનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. ઉદ્ધવજી પૂછે છે, ભક્તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જે ક્રિયાનો આશ્રય લઈને જે ભક્તજનો જે પ્રકારથી જે ઉદ્દેશ્યથી આપને અર્ચના પૂજા કરે છે, આપ પોતાના એ આરાધનારૂપ ક્રિયાયોગનું વર્ણન મારે માટે કરો. દેવર્ષિ નારદ ભગવાન વ્યાસદેવ અને આચાર્ય બૃહસ્પતિ વગેરે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ આ વાત વારંવાર કહેતા હોય છે કે ક્રિયાયોગ દ્વારા આપની આરાધના જ મનુષ્ય માટે પરમ કલ્યાણની સાધના છે. આ ક્રિયાયોગ પહેલા આપના મુખારવિંદથી નીકળ્યો હતો. આપની પાસેથી ગ્રહણ કરીને અને બ્રહ્માજીએ પોતાના પુત્ર ભૃગુ વગેરે મહર્ષિઓને ભગવાન શંકરે પોતાની અર્ધાંગિની ભગવતી પાર્વતીજીને ઉપદેશનો કર્યો હતો. મર્યાદા રક્ષક પ્રભુ, આ ક્રિયાયોગ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય વગેરે વર્ણો અને બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થ વગેરે આશ્રમોને માટે પણ પરમ કલ્યાણકારી છે. હું તેવું સમજુ છું કે સ્ત્રી શુદ્રાદિને માટે પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ સાધના પદ્ધતિ છે. એ કમળને શ્યામ સુંદર આપ શંકર વગેરે જગદીશ્વરના પણ ઈશ્વર છો અને હું આપના ચરણનો પ્રેમી ભક્ત છું. આપ કૃપા કરીને મને આ કર્મ બંધનથી મુક્ત કરનારો વિધિ સમજાવો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ઉદ્ધવજી, કર્મકાંડનો વિસ્તાર આટલો છે, એની કોઈ સીમા છે જ નહીં. આથી હું થોડાકમાં જ પૂર્વાપર ક્રમથી વિધિપૂર્વક વર્ણન કરું છું. મારી પૂજાની 3 વિધિઓ છે: વૈદિક, તાંત્રિક અને મિશ્રિત. આ 3માંથી મારા ભક્તને જે અનુકૂળ પોતાને એ વિધિપૂર્વક એને મારી ઉપાસના કરવી જોઈએ. પોતાના અધિકાર અનુસાર પહેલા શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સમય પર યજ્ઞ કોઈ સંસ્કાર દ્વારા સંસ્કૃત થઈને વિજયત્વ પ્રાપ્ત કરવું. પછી શ્રદ્ધા ભક્તિ સાથે એ કયા પ્રકારે મારી પૂજા કરે છે એનું વિધિ તું મારી પાસે સાંભળ. ભક્તિપૂર્વક નિષ્કપટ ભાવથી પોતાના પિતા અને ગુરુરૂપ પરમાત્માના પૂજાની સામગ્રીઓ દ્વારા મૂર્તિમાં, વેદીમાં, અગ્નિમાં, સૂર્યમાં, જળમાં, હૃદયમાં અથવા બ્રાહ્મણમાં ચાહે કોઈમાં મારી આરાધના કરવી. ઉપાસકે પ્રાતઃકાળે દાંતણ કરીને પહેલા શરીર શુદ્ધિને માટે સ્નાન કરવું. પછી વૈદિક અને તાંત્રિક બંને પ્રકારના મંત્રોથી માટીને ભસ્મ વગેરેનો લેપ કરીને ફરીથી સ્નાન કરવું. આ પછી વેદોના સંધ્યા વંદન આદિ નિત્ય કર્મ કરવા જોઈએ. આ પછી મારી આરાધનાનો સુદૃઢ સંકલ્પ કરીને વૈદિક અને તાંત્રિક વિધિઓથી કર્મ બંધનથી છોડાવનારી મારી પૂજા કરવી. આ તાંત્રિક વિધિ એટલે શું ખબર છે? આપણે હું એવું માનતી, તમે શું માનો મને નથી ખબર. મને એમ કે પેલી તંત્ર વિદ્યા એટલે ભૂત પ્રેતની વિદ્યા એટલે તંત્ર વિદ્યા કહેવાય. પણ એવું નથી. આપણે જે પૂજાઓ કરી છે તંત્ર હોય છે. હા, એટલે તંત્ર માટે વૈદિક સિવાયની જે પૂજા આપણે કરી છે પછી તાંત્રિક પૂજાઓ છે. એટલે તાંત્રિક ના, એવું નહીં. આ હું માનતી હતી. શંકરાચાર્યને પૂછ્યું હતું, એમણે કહ્યું આપણે નારદે પંચરાત્રે, એ બધા પાંચરાત્રો છે, બધા વસ્તુઓ તાંત્રિકો જ કહેવાય. એટલે મેરી વિદ્યા તો ભૂત વિદ્યા કે પ્રેત વિદ્યા જ છે. એટલે મહત સંગમમાં આની ચર્ચા કરેલી છે. મેં પૂછેલું છે, એનો જવાબ છે. મારી મૂર્તિ 8 પ્રકારની હોય છે: પથ્થર, લાકડી, ધાતુ, માટી, ચંદન વગેરે, ચિત્રમયી, વાલ વગેરે, રેતીમયી, મનોમયી ને મણિમયી. ચલણ અચળ ભેદથી 2 પ્રકારની પ્રતિમા હું ભગવાનના મંદિર છે. ઉદ્ધવજી, અચળ પ્રતિમાના પૂજાના પ્રતિના આવાહન વિસર્જન કરવાની જરૂર નથી. ચળ પ્રતિમાનો સંબંધનો વિકલ્પ છે, ચાહે કરો ચાહે ના કરો. પણ રેતીની પ્રતિમામાં તો આવાહન વિસર્જન રોજ કરવું જ જોઈએ. માટીની ચંદનની ચિત્રમયી પ્રતિમામાં સ્નાન ન કરાવવું, કેવળ માર્જન લૂછી લેવું, પણ બધાને સ્નાન કરાવવું, પણ બીજા બધાને સ્નાન કરાવવું જોઈએ. પ્રસિદ્ધ પદાર્થોથી પ્રતિમા વગેરે મારી પૂજા કરવામાં આવે છે. પણ જે નિષ્કામ ભક્તો છે તે અનાયાસ પદાર્થોથી મારી ભાવના વાતોથી હૃદયમાં મારી પૂજા કરી લે. ઉદ્ધવજી, સ્નાન, વસ્ત્ર, આભૂષણ વગેરે તો પાષાણ અથવા ધાતુની પ્રતિમા પૂજામાં ઉપયોગી છે. રેતીની મૂર્તિ અથવા માટીની વેદીમાં પૂજા કરવાની હોય તો મંત્રો દ્વારા અંગ અને એના પ્રધાન દેવતાઓનું યથાસ્થાન પૂજા કરવી જોઈએ. અગ્નિ પૂજા કરવાની હોય તો ઘી મિશ્રિત હવન સામગ્રીઓથી આહુતિ આપવી જોઈએ. સૂર્યને પ્રતિક માનીને કરવામાં આવતી ઉપાસના મુખ્યત્વે અર્ઘ્યદાન અને ઉપસ્થાન પ્રિય છે એમને, અને જળમાં તર્પણ વગેરેથી મારી ઉપાસના કરવી જોઈએ. જે મને કોઈ ભક્ત હાર્દિક શ્રદ્ધાથી જળ ચડાવે છે અને હું એને બહુ પ્રેમથી સ્વીકાર કરી લઉં છું, તો કોઈ અભક્ત મને બહુ બધી સામગ્રી નિવેદન કરે તો પણ સંતુષ્ટ થતો હું નથી. જ્યારે હું ભક્તિભાવ શ્રદ્ધાપૂર્વક સમર્પિત જળથી પણ પ્રસન્ન થઈ જાઉં છું, ત્યારે ગંધ, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ અને નૈવેદ્ય વગેરે વસ્તુઓના સમર્પણથી તો કહેવું છું કે હું કેટલો પ્રસન્ન છું. ઉપાસક પહેલા પૂજાની સામગ્રી એકઠી કરી લે,
પછી પ્રકારે કુશ બિછાવે એટલે ઘાસ ગર્ભ બિછાવે એના આગળનો ભાગ પૂર્વ તરફ રહે. પછી પૂર્વ અથવા ઉત્તર તરફ મોઢું કરીને પવિત્ર ત્યાંથી કુશોની આસન પર બેસી જાય. પ્રતિમા અચળ હોય તેને સમય બેસી જવું જોઈએ. આ પછી પૂજાનું કાર્ય પ્રારંભ કરવો. પહેલા વિધિપૂર્વક અંગન્યાસને કરન્યાસ કરવો, પછી મૂર્તિમાં મંત્રન્યાસ કરવો, હાથથી પ્રતિમા પર પૂર્વ સમર્પિત સામગ્રી દૂર કરવી અને લૂછી કાઢવી, પછી જળથી ભરેલા કળશ અને પ્રોક્ષણ પાત્ર વગેરેની પૂજા ગંધ પુષ્પાદિથી કરવી. પ્રોક્ષણ પાત્રને જળમાં એને કોઈ તો સાંભળતી નથી, બિચારું ચાલુ રાખે છે. હા, એટલે એને કઈ કરવું તો પડે ને. વૃક્ષ તદ્દન પછી પાદ્ય અર્ઘ્ય અને આચમનને માટે 3 પાત્રમાં કળશમાંથી જળ ભરીને રાખવો. પૂજા પદ્ધતિ અનુસાર સામગ્રી નાખવી. પાદ્યના પાત્રમાં શ્યામક, સામાના દાણા, દુર્વા ઘાસ, કમળ, વિષ્ણુકાંત અને ચંદન, તુલસી દળ વગેરે. અર્ઘ્યના પાત્રમાં કંદપુષ્પ, અક્ષત, જવ, કુશ, તલ, સરસો, દૂપ, દુર્વા. આચમનના પાત્રમાં જાયફળ, લવિંગ વગેરે નાખવા. આ પછી પૂજા કરવાવાળાએ 3 પાત્રોને ક્રમશઃ હૃદય મંત્ર, શિરોમંત્ર અને શિખામંત્રથી અભિમંત્રિત કરવા. અંતમાં ગાયત્રી મંત્રથી 3 અભિમંત્રિત કરવા. આ પછી પ્રાણાયામ દ્વારા પ્રાણવાયુ અને ભાવનાઓ દ્વારા શરીરમાં રહેલા અગ્નિ શુદ્ધ થઈ જાય ત્યારે હૃદય કમળમાં પરમ સૂક્ષ્મ અને શ્રેષ્ઠ દીપિક શિખાથી સમાન મારી જીવ કરવાનું ધ્યાન કરવું. મોટા મોટા સિદ્ધ ઋષિમુનિ ઓમકારથી અકાર, અકાર, મકાર, બિંદુ અને નાદ આ 5 કલાઓમાં અંતમાં જીવ કલાનું ધ્યાન કરે છે. આ જીવ કલા આત્મ સ્વરૂપિણી છે. જ્યારે તેજથી મારું સાબતનું અંતઃકરણ શરીર ભરાઈ જાય ત્યારે માનસિક ઉપચારોથી બહુ જ ધીમું થઈ ગયું છે. મારાથી બોલાતું નથી. ત્યાં ધીમું રાખતી હોય તો મોટું કરી જાઓ. એટલે કહીને હા તો પછી વ્યસન આવશે એવું છે ને. એટલે ધીમું કરીને મોટું કરી જાઓ. તારે ધીમું કરવું પડશે. જીવ કલા આત્મા સ્વરૂપિણી છે. જ્યારે તેજથી આખું અંતઃકરણ અને શરીર ભરાઈ જાય ત્યારે માનસિક ઉપચારોથી મનમાં અને મનમાં એની પૂજા કરવી જોઈએ. આ પછી તન્મયથી મારું આહ્વાન કરવું અને પ્રતિમા વગેરેમાં સ્થાપના કરવી. પછી મંત્રો દ્વારા અંગન્યાસ કરીને મારી પૂજા કરવી. ઉદ્ધવજી, મારા આસનમાં ધર્મ વગેરે ગુણો અને વિમલા આદિ શક્તિની ભાવના કરવી. અર્થાત આસનના 4 ખૂણાઓમાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને સ્વરૂપ 4 પાયા છે. અધર્મ, અજ્ઞાન, અવૈરાગ્ય અને અનૈશ્વર્ય આ 4 દિશામાં દંડા છે. સત્વરજસ તમસ રૂપ 3 પાટિયા છે, બંનેની પીઠ છે. એના પર વિમલા ઉત્કર્ષણી જ્ઞાન ક્રિયા યોગા પ્રહવી સત્ય ઈશાન અનુગ્રહ 9 શક્તિ વિરાજમાન છે. એ આસન પર કષ્ટદળ કમળ છે. એની કર્ણિક અત્યંત પ્રકાશમાન અને પીળી પીળી કેસરોથી છટા વિરાળી છે. આસનના સંબંધની ભાવના કરીને પછી પાદ્ય, આચમન્ય, અર્ઘ વગેરે ઉપચાર પ્રસ્તુત કરવા. આ પછી ભોગ અને મોક્ષની સિદ્ધિને માટે વૈદિક અને તાંત્રિક વિધિ મારી પૂજા કરવી. 27મા શ્લોકથી વાંચીએ. સુદર્શનમ પાંચજન્યમ ગદાશીષો ધનુર્હલાન વસદમ કૌસ્તુભમ બાલામ શ્રીવત્સમ ચાનમ પૂજયેત. નંદમ સુનંદમ ગરુડમ પ્રચંડમ ચંડમેવ ચ મહાબલમ બલમ ચૈવ કુમુદમ કુમુદેક્ષણમ દુર્ગામ વિનાયકમ વ્યાસમ વિશ્વસેનમ ગુરુન સુરાન સ્વે સ્વે સ્થાને તવિમુખાન પૂજયેત પ્રોક્ષણાદિભિઃ. ચંદનો ક્ષીર કર્પૂર કુંકુમા ગુરુવાસિતૈઃ સલિલેસ્નાપયેત મંત્રે નિત્યદા વિભવે સતિ. સ્વર્ણકર્માનુવાકેન મહાપુરુષ વિદ્યયા પૌરુષેનાપि સૂક્તેન સામભીરાજનાદિभिः. વસ્ત્રોપવેતાદર્ણપદ્મસર્કતલેપનૈः અલંકુર્વીત સપ્રેમ મત્તોમાવ્યથોચિતં. ખાદ્યમાચમનીયં ચ ગંધં સુમનસોક્ષતાન ધૂપદીપોપહાર્યાણि દદ્યાન્મે શ્રદ્ધયાર્ચકः. ગુડપાયસ સર્પીંષિ શસ્કુલ્યાપૂપમોદકાન સંયાવદતિ સૂપાંશ્ચ નૈવેદ્યં સતિ કલ્પયેત. અભ્યંગોન્મર્દનાદર્શ દંતધાવાભિષેચનમ અન્નાદિગીત નૃત્યાદિ પર્વણિ સ્યુતાન્વહમ. ઇતિ નાવેદે કુંડે મેખલાગતવેદિભિઃ. અગ્નિમાથાય પરિત સમૂહેત પાણિનોદિતમ પરિસ્થિર્યાથ પર્યુક્ષેત અન્વાથાય યથાવિધિ. પ્રોક્ષન્યાસાદિ દ્રવ્યાણિ પ્રોક્ષ્યાન્નૌ ભાવયેત મામ. તપ્તજામ્બૂનદપ્રખ્યમ શંખચતુર્ગદામ્બુજૈઃ દશચતુર્ભુજં શાંતં પદ્મકિંજલકવાસસં સ્ફુરત્किरीटकटक कटिसूत्रवराङ्कदं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभं वनमालिनं ध्यायन्नभ्यर्चदारुणि अविशादितृतानि च प्रास्याज्यभागावाकारौ तद्वाचाज्यप्लुतं हविः.
ततः अभ्यच्यार्थ नमस्कृत्य पार्श्वदेव्य बलिं हरेत मूलमन्त्रं जपेत् ब्रह्म स्मरन् नारायणात्मकं तद्वाचामनमुच्छेषं विश्वक्सेनाय कल्पयेत् मुखवासं सुरभिमत् ताम्बूलाद्यमथार्हयेत् उपगायन् प्रणनृत्यं कर्माण्यभिनयन् मम मत्कथाश्रवणयन् शृण्वन् मुहूर्तं क्षणिको भवेत् स्तवैरुच्चावचैस्तोत्रै पौराणिक प्राकृतैरपि सुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्दे तदण्डवत् शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामीश पित्तं मृत्युगहार्णवात् इति शेषां मया दत्तं शिरस्याधाय सादरम् उद्वासयच्चेदुद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिष तत्पुनः अर्चादिषु यदात्र श्रद्धानान्तर्तचात्रयेत् सर्वभूतेशात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः एवं क्रियायोगपथे पुमान् वैदिकतान्त्रिकैः अर्चन्नुपयतस्थितिं मत्तो विन्दत्यभीप्सितां मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेत् दृढं पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोस्त महापर्वस्त मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेत् दृढं पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान् पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वथान्वहं क्षेत्रापणपुरग्रामान् दत्त्वा मत्साश्रितामयात् प्रतिष्ठया तद्मना भुवनत्रयं पूजादीनां ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामयात् मामेव नैरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत मां यः सप्दत्तां परैर्दत्तां परैर्सर्वविप्रयोः वृत्तिं स जायते विद्युत् वर्षाणामयुतायुतं कर्तुश्च सारथिर्हेतुरनुमोदितुरेव च कर्मणां भागिनः प्रीत्य भूयो भूयसि तत्फलम् ॐ 27 श्लोक वाचन सुदर्शन चक्र પાંચજન્ય શખ કૌમોદિકી ગદા ખડગ બાણ આ 8 આયુધોની પૂજા 8 દિશાઓમાં કરવી અને કૌસ્તુભમણી વૈજયંતી માળા તથા શ્રીવત્સ ચિહ્નની બક્ષસ્થળ પર યથાસ્થાન પૂજા કરવી નંદ સુનંદ પ્રચંડ ચંડ મહાબલ બલ કુમુદ અને કુમુદેક્ષણ આ 8 પાર્થશાસદોની 8 દિશાઓમાં ગરુડની સામે दुर्गा विनायक व्यास અને વિશ્વક્સેનની ચારે ખૂણાઓમાં સ્થાપના કરીને પૂજન કરવું ડાબી તરફ ગુરુની યથાક્રમ પૂર્વ દિશાઓમાં ઇન્દ્રાદી 8 લોકપાલોની સ્થાપના કરીને પ્રોક્ષણ અર્ઘ્યદાન આદિ ક્રમથી એમની પૂજા કરવી જોઈએ પ્રયોગતા જો સામર્થ્ય હોય તો પ્રતિદિન ચંદન ખસ કપૂર કેસર અને અર્ઘજ આદિ સુગંધિત વસ્તુઓ દ્વારા સુભાષિત જળથી મને સ્નાન કરાવો અને એ સમયે સુવર્ણ ઘર્મ ઇત્યાદि સ્વર્ણ ઘર્મ અનુવાક जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या स्वस्थ शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुषोक्त मने इंद्रम नरम नेमधिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि सामगायनु पाठ पण करवो मारो भक्त वस्त्र यज्ञोपविध आभूषण पत्र माला गंध ने चंदन वगैरह थी प्रेम पूर्वक यथावत मारो शृंगार करे उपासक श्रद्धाથી સાથે મારા પાદ્ય આચમન ચંદન પુષ્પ અક્ષત ધૂપદીપ વગેરે સામગ્રી સમર્પિત મને કરે જો થઈ શકે તો ગોળ ખીર ઘી પૂરી પૂડા લાડુ હલવા દહીં અને દાળ વગેરે વિવિધ વ્યંજનોનો નૈવેદ્ય લગાવે ભગવાનના વિગ્રહને દાંતણ કરાવે ઉગટન લગાડે પંચામૃત વગેરેથી સ્નાન કરાવે સુગંધિત પદાર્થોનો લેપ કરે દર્પણ દેખાડે ભોગ લગાવે શક્ય હોય તો પ્રતિદિન અથવા પર્વના દિવસે નાચવા ગાવાનો પ્રબંધ પણ કરે બધા પૂજાના ભાગો છે કે ગરબા ગાવા નાચવાનું બધું કરવું એટલે ભગવાન માટે કેમ નાચવાનું મહાત્માઓને માટે કેમ આ બધું કરવાનું આપણા જન્મદિવસ આસક્તિ હોય ઉજવવી તો આસક્તિ કહેવાય અને મહાત્માઓને કેમ ઉજવવાના આપણે પેલા બેસણામાં નિશ્ચયમાં સ્મશાન યાત્રામાં ન જાય મહાત્માને ત્યાં કેમ જવાનું નહીં આ બધું એવું આપણે કરીએ એ આસક્તિ એ કરી લીલા કહેવાય એવું કેમ એવું છે કે આપણને ઉત્સવ પ્રિય જના માણસોને ઉત્સવ વધુ જોઈતા જ હોય છે અને એ ઉત્સવ સગા સંબંધીઓ કે સ્વજનો માટે કરવાનો છે બાંધનારા થશે વ્યવહારમાં રાખ્યા કરશે અને આસક્તિ વધારે જ કરશે મહાત્માઓ માટે થશે તો ઉત્સવ મળશે અને આસક્તિ ઓછી થતી જશે કંઈક ને તો ક્યાં ક્લબમાં નાચવા જશે ગમે તે કારણ કે એને નાચવું છે એટલે કરશે જ માણસની અંદર આસક્તિ હશે અને અનેક પ્રકારની કામનાઓની ઈચ્છાઓ છે એને વ્યક્ત કરવા માટે કશું કરવાનો જ છે જે કંઈ એને કરવું છે બધું કરવાની વ્યવસ્થા જો ભગવાન પાસે આપી દઈશું તો સંસારને બધે વ્યવહાર અહીંયા કરશે એને પૈસા ખર્ચા છે મીઠાઈઓ ખાવી છે રોજ
એટલે ભગવાનને તરાઈને તમે રોજ મગજ ખવડાવીશું બસ. એટલે મુખ્યત્વે પુષ્ટિ માર્ગ ને બધું એમાંથી જન્મ્યું. કેમ માણસોને પૂજા ને વગેરે કરવું હોય એટલે વૈરાગ્ય, ભાઈ મૂળ હેતુ તો વૈરાગ્યનો જ છે. પણ એવું ના થતું હોય તો શું કરવું? તો કે તારા માટે નાખીશ, ભગવાન માટે કર, મીઠાઈ પછી ખા. તો એટલો તો ફેર પડશે કે એમ કરતા કરતા ભગવાનની પૂજા થશે, કંઈક અંતઃકરણની શુદ્ધિ થશે. એટલે જે કંઈ પ્રસંગો, જે કંઈ ઉત્સવો, જે કંઈક સાધુઓ માટે કે ભગવાન માટે કરવામાં આવતો હોય તો એટલા માટે જ કે આપણે ઉત્સવ ઉજવવાની આસક્તિઓ છે એને આઉટલેટ, એને અભિવ્યક્તિ મળે, અને છતાં પણ સંસાર માટે ના થાય તો આસક્તિઓ ઓછી થવાની શક્યતા ઊભી થતી જાય. બરાબર છે? આવો ખાસ હેતુ હોય છે. એટલે સંસારમાં કર્યા કરીશું તો કર્યા જ કરીશું, તો એને ઘેર કરવા માટે મારે કરવાની વચ્ચે ચાલ્યા જ કરશે બધી વસ્તુ, અને ભયંકર હોય છે વસ્તુ. ઉદ્ધવજી આ પછી પૂજા બાદ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી બનાવેલા કુંડમાં અગ્નિની સ્થાપના કરવી, આ નાનું ના કરીશ ભાઈ. આ કુંડ મેખલા, ગર્ત અને વિધિથી શોભાયમાન હોય, એમાં હાથની હવાથી અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરીને એનું પરિસમોહન કરવું, અર્થાત એને એકત્ર કરવો. વેદીની ચારે બાજુ કુશકંડિકા કરીને, અર્થાત ચારે બાજુ 20 કુશા બિછાવીને મંત્ર બોલતા એમને પર જળ છાંટવો. આ પછી વિધિપૂર્વક સંહિતાઓનું આધારરૂપ અન્વાદાન કર્મ કરીને અગ્નિના ઉત્તર ભાગમાં હોમોપયોગી સામગ્રી રાખવાની, પ્રોક્ષણી પાત્રને જળથી પ્રોક્ષણ કરવું. પછી અગ્નિમાં આ પ્રકારે ધ્યાન કરવું. મારી મૂર્તિ તપાવેલા સોના સમાન ચમાચમ ચમકી રહી છે, રોમ રોમથી શાંતિ વર્ષા થઈ રહી છે. લાંબીની વિશાળ 4 પૂજાઓ શોભાયમાન છે, એમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ બિરાજમાન છે. કમળની કેસર સમાન પીળું પીળું તૃપ્તિનો અનુભવ થઈ ગયો છે. કમળની કેસર સમાન પીળા પીળા વસ્ત્ર ઢાંકી રહ્યા છે. માથા પર મુગટ, કાંડામાં કંગણ, કમરમાં કંદોર અને હાથોમાં બાજુમાં ઝગમગી રહ્યા છે. વક્ષસ્થળ પર શ્રી વસ્તુનું ચિહ્ન છે. ગળામાં કૌસ્તુભમણી ઝગમગે છે. ઘૂંટણો સુધી વનમાળા લટકી રહી છે. અગ્નિ અમારી આ મૂર્તિનું ધ્યાન કરીને પૂજા કરવી જોઈએ. આ પછી સુખી સંહિતાઓને ઘીમાં બોળીને આહુતિ આપીને રાજ્ય ભાગને આધાર નામના 2 આહુતિઓથી અને વધારે હવન પણ કરવો. આ પછી ઘીથી ભીંજવે અન્ય હવન સામગ્રીથી આહુતિ આપવી. આ પછી પોતાના ઇષ્ટ મંત્ર અથવા ઓમ નમો નારાયણ અષ્ટાક્ષર મંત્રથી તથા પુરુષ સૂક્તના 16 મંત્રોથી હવન કરવો. બુદ્ધિવાન પુરુષે ધર્માથી દેવતાઓને માટે પણ વિધિપૂર્વક મંત્રોથી હવન કરવાની શિષ્ટકૃત આહુતિઓ પણ આપવી. આ પ્રકારે અગ્નિમાં અંતર્યામી ભગવાનની પૂજા કરીને એમને નમસ્કાર કરવા અને નંદ સુનંદ વગેરે 5 8 દિશામાં હવન કર્માંક બલિ આપવો. આ પછી પ્રતિમાઓને સન્મુખ બેસીને પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ ભગવાન નારાયણનો સ્મરણ કરવું અને ભગવત સ્વરૂપ મૂળ મંત્ર ઓમ નમો નારાયણ એનો જપ કરવો. આ પછી ભગવાનને આચમન કરાવવો અને પ્રસાદ વિશ્વસ્તને નિવેદન કરવો. આ પછી પોતાની ઇષ્ટદેવની સેવામાં સુગંધિત તાંબુલ અને મુખવાસ ઉપસ્થિત કરવા અને પુષ્પાંજલિ સમર્પિત કરવી. મારી લીલાઓના ગાન કરવા, એમનું વર્ણન કરવું અને મારી લીલાઓનો અભિનય કરવો. આ બધું કરતી વખતે પ્રેમોન્મત્ત થઈને નાચવા લાગવું. મારી લીલા કથાઓ સ્વયં સાંભળી બીજાઓને સંભળાવી. દેહાધ્યાસ દૂર કરવાનો હેતુ છે. સગાઓમાં કર્યા કરશો દેહાધ્યાસ વધ્યા કરશે. જ્યારે ભગવાન માટે કરીશું તો લજ્જા છૂટીને એને લોકો પેલા લગ્નોમાં રસ્તા પર નાચે છે. સડકોની ઉપર સ્ત્રી પુરુષો મોટી ઉંમરના ઝૂંપડપટ્ટી વાળા તો નાચે જ છે, પણ તમારામાં કરતા ઘણા સારા કહેવાય. એટલે સારા એટલે શેઠિયા પ્રકારના લોકો, શ્રેષ્ઠી લોકો, આવા બધા સ્ત્રી પુરુષો મોટી મોટી ઉંમરના બોલે ચાડલા ને બહુ મોટા મોટા એવા લોકો રસ્તામાં નાચે છે. એટલે ત્યાં શરમ નથી આવતી. અને અહીં તાળી પાડવાનું કહે મને કોઈ કાલે કહે આટલું જ કરે લોકો, આટલી આમ તાળી પાડતા ગભરામણ થઈ જાય છે. ઊંચો હાથ તો કરે, ગમે તે નાચ કરે, બહુ થાય તો એક હાથ આટલો કરે. શરમ આવે માણસો નહીં કરતા. કેવું સ્થાને જન્મ તો જે થતું હશે તે. જયારે લગ્ન માટે બહાર નાચવાનું હોય ત્યારે પછી ચિંતા નથી થતી, બધું બહાર નાચે છે. તો દેહાધ્યાસ છોડવા માટે સાધના છે, દેહાધ્યાસ વધારવા માટે નથી. બહારનો બધો નાચવાનો જે સમાજનો છે એ શરીરની આસક્તિ વધારનારી વસ્તુઓ છે. અને એટલા માટે ભગવાન માટે નાચવું અને લજ્જા છોડીને નાચવું. આ બધું કરતી વખતે પ્રેમ ઉન્મત્ત થઈને નાચવું જોઈએ. મારી લીલા કથાઓ સ્વયં સાંભળવી, બીજાને સંભળાવી. થોડાક સમય સુધી સંસાર જો બરાબર છે એમણે લખ્યું, થોડાક સમય સુધી સંસાર અને રગડા ઝઘડાઓને ભૂલીને મારામાં તન્મય થઈ જવું. હેતુ આ છે કે આપણે બધું ભૂલીએ અને ભગવાનમાં લાગી જઈએ. પ્રાચીન ઋષિઓ દ્વારા અથવા પ્રાકૃત ભક્તો દ્વારા બનાવેલા નાના મોટા સ્તોત્રો દ્વારા મારી સ્તુતિ કરીને પ્રાર્થના કરવી. એ ભગવાન આપ મારા પ્રસન્ન થાઓ, મને પોતાનો કૃપા પ્રસાદથી સરાવર કરી દો. પછી દંડવત પ્રણામ કરવા,
પોતાનું મસ્તક મારા ચરણો પર રાખવું અને પોતાના બંને હાથોથી જમણા હાથથી જમણા અને ડાબા હાથથી ડાબા એટલે આમ કરવાનું હોય છે. બરાબર? આપણા એમના સામસામ હોય. મારા જમણા સાથે ભગવાનનો ડાબો ચરણ હોય, ડાબા હાથે જમણો ચરણ હોય, તો જમણા હાથે જમણા ચરણને, ડાબા હાથે ડાબા ચરણને સ્પર્શ કરવો જોઈએ. પકડીને કહેવાનું ભગવાન, પછી પકડીને પકડી રાખવાના, પકડીને કહેવાનું ભગવાન, આ સંસાર સાગરનો હડપેલો છું, મૃત્યુરૂપ મગર મારો પીછો કરી રહ્યો છે, પણ ડરીને આપના શરણમાં આવ્યો છું. પ્રભુ આપ મારી રક્ષા કરો. આ પ્રકાર સ્તુતિ કરીને હું સમર્પિત મને સમર્પિત શું કર્યું? તે કશું બંધ કરી દીધું. કરવો જોઈએ. મને માટે ચલાવે છે. સ્તુતિ કરીને મને સમર્પિત કરેલી માળા આદર સાથે પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરવી અને મારા આપેલો પ્રસાદ. એટલે આ છે ને, આમાં કોઈ જગ્યાએ બંધ થઈ જાય છે. જરાક અડગતામાં આટલું મોટું ચાલુ થાય છે, બતાવે છે કે કશક કોન્ટેક્ટ બંધ થઈ જાય છે અને એકાએક ચાલુ થાય છે. તો સારું કામ જ નથી કરતી આ વસ્તુ. સેલ્સમાં આટલું મોટું કેટલું મોટું થઈ જાય છે, એવું થવું ના જોઈએ. સારું, તમારે જે રાખો. જો વિસર્જન કરવાનું હોય તો એવી ભાવના કરવી જોઈએ કે પ્રતિમાથી દિવ્ય જ્યોતિ નીકળી રહી છે અને મારા હૃદયસ્થ જ્યોતિમાં લીન થઈ ગઈ છે. બસ આજ વિસર્જન છે. ઉદ્ધવજી, પ્રતિમા વગેરેમાં જ્યાં શ્રદ્ધા હોય ત્યાં મારી પૂજા કરવી જોઈએ, કારણ કે હું સર્વાત્મા છું, સમસ્ત પ્રાણીઓને પોતાના હૃદયમાં પણ સ્થિત છું. ઉદ્ધવજી, જે મનુષ્ય આ પ્રકારે વૈદિક તાંત્રિક ક્રિયાયોગના દ્વારા મારી પૂજા કરે છે તે આ લોક અને પરલોકમાં મારી પાસે અભિષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. જો શક્તિ હોય તો ઉપાસક સુંદર સુદૃઢ મંદિર બનાવડાવે અને મારી પરિદ્વાર સ્થાપિત કરે, સુંદર સુંદર ફૂલોના બગીચા લગાવડાવે, નિત્ય પૂજા પર્વની યાત્રા અને મોટા મોટા ઉત્સવોની વ્યવસ્થા કરે. જો મનુષ્ય પર્વના ઉત્સવ અને પ્રતિદિનની પૂજા લગાતાર ચાલતા માટે ખેતર, બજાર, નગરને કામ મારા નામે સમર્પિત કરે અને માનવ સમાન ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ એને થાય છે. જો માણસો પૈસા બધું ભેગું કરે છે ને, આ રથયાત્રાના ભગવાન માટે મોસાળા કરે લોકો, લાખો કે નહીં, મને ખબર નથી કેટલા લાખ, પણ બહુ મોટા પાયા પર હોય છે. જરાક મેં સાંભળ્યું કે 2025 સુધીના મોસળા લખાઈ ગયા છે. એટલે કેટલા વર્ષોથી માણસ હું ભગવાનનું મોસાળ છું. હવે આ ભાવના એને સંસારથી તો છોડાવશે ને, એટલે જે કરે છે એને છોડાવે કે નહીં આપણી ચિંતાનો વિષય નથી, પણ ભગવાન માટે આસક્તિ થશે એ નાના મોટા ફેર તો કરતું જ જશે ને. રથયાત્રા જેવો ઉત્સવ કેટલી મોટી વસ્તુ છે. જગન્નાથપુરીમાં અહીંયા તો નાની મોટી ઘણી જગ્યાઓ થવા માંડ્યા છે. કેટલા બધા લોકો આમાં જોડાય છે, કેટલા બધા લોકો સેવા આપે, કેટલા લોકો ભગવાનનું ભજન કરે, કેટલા કીર્તન કરે, નાચે, ગાય, કોઈ રથ બનાવે ને, કોઈ હાથી તૈયાર કરે ને, કોઈ પેલા કસરતો કરે ને, જે કરે તે, કોઈ મગ પલાળતા હોય ને, કોઈ મગના ફણકા કરતા હોય ને, કોઈ વહેંચતા હોય. આ બધી વસ્તુઓથી ભગવાનના નામે ઉત્સવ તો થશે, એટલે માણસોની સંસારની પ્રવૃત્તિ ઓછી થશે અને ભગવાનની પ્રવૃત્તિ વધશે. એટલે આ બધા હેતુઓ છે કે ગમે તેમ કરીને એની આસક્તિઓ સંસારમાંથી છોડાવવી. જે મનુષ્ય ઉત્સવોના દિવસ છે, હા, મારી મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવાથી પૃથ્વીનું એક છત્ર રાજ્ય, મંદિર નિર્માણથી ત્રિલોકીનું રાજ્ય, પૂજા વગેરે વ્યવસ્થા કરવાથી બ્રહ્મલોક અને ત્રણેય દ્વારા મારી સમાનતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જે નિષ્કામ ભાવથી મારી પૂજા કરે છે એને મારો ભક્તિયોગ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને નિરપેક્ષ ભક્તિયોગ દ્વારા મને સ્વયં પ્રાપ્ત કરી લે છે. તે પોતાની આપેલી અથવા બીજાની આપેલી દેવતા અને બ્રાહ્મણની જીવિકા હરણ કરી લે છે. કરોડો વર્ષો સુધી વિષ્ઠાનો કીડો થાય છે. આ બધું જાણવાનું છે. તમે પૂજા મંદિરમાં આપો બધું, તો પૂજારીઓ શું કરતા હશે? તો પૂજારીઓ જાણે અને ભગવાન જાણે. વારંવાર એવું સંભળાતું નથી, બધું વેચી મારે, બધું જાત જાતનું થતું હોય છે. જે લોકો આ કામમાં સહાય કરે, પ્રેરણા કરે, અનુમોદન કરે છે, એ મર્યા પછી પ્રાપ્ત થનાર સમાન જ ફળના ભાગીદાર થાય છે. જેમનો હાથ અધિક રહ્યો તો ફળ પણ વધારે મળે છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ એકાદશ સ્કંદે સપ્તવિંશોધ્યાયઃ શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.
एकाविंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परस्वभावकर्माणि प्रशंस्यं न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशुप्रश्यते स्वार्थदसत्यपि निवेशतः तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वत् नानार्थदृक्प्रमान् किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः क्रियते वाचोदितं तदनुतं मनसा ध्यातुमेव च छायां प्रत्याहयाभासन्तोऽप्यतकारिणः एवं देहादियोगावान् यच्छान्त्यामन्वितोभयम् आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते प्रभुः तयदेताति विश्वात्मानुजते हरतीश्वरः तस्मान्नभ्यात्मनो ज्ञास्व अन्यो निर्मूलाभ्रातिरात्मनेः इदं गुणमयं विद्धि एतद्विज्ञानमनुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणं तनिन्दति न स्तौति लोके चरति सूर्यवत् प्रत्यक्षेणानुमानेन विगमेनात्मसंविदः आद्यन्तवद सञ्जान्यात्मा निस्सङ्गविचरेदिह बुद्धः उवाच देहस्य संस्कृति दृष्टयोः अनात्मस्वतशोरीश कस्य साधुपलभ्यते आत्मावेव गुणशुद्धः स्वयं ज्योतिर्नाम तथा अग्निवन्तानुबद्धचित्ते देहस्य संस्कृतिः श्रीभगवानुवाच या वेदेहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणं संसारफलवांस्तावत् अपार्थव्यं प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते शोकहर्षभयक्रोधः अहङ्कारस्य सृष्यन्ते मृत्युश्च नामनः देहेन्द्रिय प्राणमनोमानः जीवोत्तरात्मापणकर्मूर्तिः सूत्रमहागीतः संसारबाधावतिकालतन्त्रः अमूलमेतद्भवरूपरूपितं मनोवचः प्राणशरीरकर्म ज्ञानासिनोपासनयाश्रितेन चित्तमनिर्गां विचरतुष्टः ज्ञानं विवेको निगमस्तर्पश्यत् प्रत्यक्षमैत्रिकमथानुमानम् आद्यन्तरो यस्य देव कलिबलं कालस्य तदेव मध्ये ओम। 28वां अध्याय परमार्थ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ઉદ્ધવજી, જો કે વ્યવહારનો પુરુષ અને પ્રકૃતિ દ્રષ્ટા અને દૃશ્યના ભેદથી બે પ્રકારનું જગત જણાય છે, છતાં પરમાર્થની દૃષ્ટિથી જોતા આ બધું એક અધિષ્ઠાન સ્વરૂપ જ છે। આથી કોઈની શાંત ઘોર અને મૂળ સ્વભાવ તથા એના અનુસાર કર્મોની ન સ્તુતિ કરવી જોઈએ ન નિંદા કરવી જોઈએ। જો મહાત્માઓ કહે છે, આખર નિર્માણ તો મનનું કરવાનું છે। મન શુદ્ધ પ્રસન્ન હશે તો ભગવાન એમાં સ્થિત થશે, મન બગડશે તો દુનિયા બગડશે। મન પ્રસન્ન હોય તો દુનિયા પ્રસન્ન છે। આથી ભગવાન કહે છે, પોતપોતાના સ્વભાવ અનુસાર જે કોઈ કર્મ કરે કોઈ એની પ્રશંસા કે નિંદા ના કરવી। હેતુ એ છે કે આપણે પ્રસન્ન રહી શકીએ। બીજાની નિંદાને કરવાથી કરવામાં આપણો ક્લેશ કરી દઈશું ને તો છોડ, મનને શાંત રાખવું એ મોટી વાત છે। સર્વદા અદ્વૈત દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ। જે પુરુષ બીજાઓને આ વસ્તુ ચાલતી જ નથી એવું થઈ ગયું છે। વચ્ચે પણ કીર્તન પછી એ લોકોને આપણે એટલા માટે આપ્યું હતું, એટલે આ ક્યારેક બંધ થઈ જાય છે ને એમણે કશું કર્યું ને પાછું આપ્યું આપણને, એવું કે ચાલે જ છે એમ કહે છે એ લોકો। હંમેશા અદ્વૈત દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ। જે પુરુષ બીજાઓના સ્વભાવ અને એમના કર્મની પ્રશંસા કે નિંદા કરે છે તો શીઘ્ર જ પોતાની યથાર્થ પરમાર્થ સાધનથી જુદો થઈ જાય છે। ક્યાંક સાધન તદ્વૈતના અભિનિવેશનું એના પ્રત્યે સત્યતા બુદ્ધિનો નિષેધ કરે છે અને પ્રશંસા તથા નિંદા એટલે સત્યતાના ભ્રમને દૃઢ કરે છે। ઉદ્ધવજી, બધી ઇન્દ્રિયો રાજસ અહંકારનું કાર્ય છે। જ્યારે નિદ્રિત થઈ જાય છે ત્યારે શરીરનો અભિમાની જીવ ચેતના શૂન્ય થઈ જાય છે, અર્થાત એને બહારના શરીરની સ્મૃતિ નથી રહેતી। એ સમયે જો મન બચે તો એ સ્વપ્નના જૂઠા દૃશ્યોમાં ભટકવા લાગે છે અને એ પણ લીન થઈ જાય તો જીવ મૃત્યુ સમાન કાળ નિદ્રા સુષુપ્તિમાં લીન થઈ જાય છે। એ પ્રકારે જીવ જ્યારે અદ્વિતીય સ્વરૂપને ભૂલીને અનેક વસ્તુઓનું દર્શન કરવા લાગે છે ત્યારે સ્વપ્ન સમાન જૂઠા દૃશ્યોમાં ફસાઈ જાય છે અથવા મૃત્યુ સમાન અજ્ઞાનમાં લીન થઈ જાય છે। ઉદ્ધવજી, જ્યારે દૈત નામની વસ્તુ કોઈ છે જ નહીં તેમાં અમુક વસ્તુ સારી છે અને અમુક ખરાબ છે। આટલી સારી છે અને આટલી ખરાબ છે આ પ્રશ્ન ઉઠતો જ નથી। વિશ્વની બધી વસ્તુઓ વાણીથી કહેવામાં આવે છે અથવા મનથી વિચારવામાં આવી શકે છે। આથી દૃશ્ય અનિત્ય હોવાને કારણે એનું મિથ્યાત્વ તો સ્પષ્ટ જ છે। પડછાયો, પ્રતિધ્વનિ અને છીપોલીમાં ચાંદીનું દર્શન જો કે મિથ્યા જ છે, પણ એમના દ્વારા મનુષ્યના હૃદયમાં ભય, કંપન વગેરેનો સંચાર તો થઈ જ જાય છે।
એ પ્રકારે દેહાદી બધી વસ્તુઓ મિથ્યા જ છે, પરંતુ જ્યાં સુધી જ્ઞાન દ્વારા એમને અસત્યતાનો બોધ નથી થતો, ત્યાં સુધી એમની આત્યંતિક નિવૃત્તિ નથી થતી, ત્યાં સુધી એ પણ અજ્ઞાનીઓને ભયભીત કરે છે. એટલે આપણી વસ્તુને સાચું કહેવાની ફૂટપટ્ટી છે કે ઉપયોગી છે માટે સાચું છે. બરાબર. આ દ્રાક્ષ ખોટી છે કારણ કે એ ભૂખની શાંતિ નથી કરતી, એ દ્રાક્ષ સાચી છે કારણ કે ભૂખની શાંતિ કરે છે. તો સાચાની આપણી વ્યાખ્યા એ છે કે ઉપયોગમાં આવતું હોય, કામ કરતું હોય સાચું છે, કામ ના કરતું હોય એ ખોટું છે. પણ એ વ્યાખ્યા સાચી નથી પડતી એટલા માટે કે અત્યારે આ પાણી છે પીવાથી તરસ શાંત થાય છે. સ્વપ્નમાં તરસ લાગી ત્યારે આ પાણી પડ્યું જ છે, એ મારી તરસને શાંત કરે છે કે નહીં? તો સ્વપ્નના પદાર્થો જાગ્યા પછી મિથ્યા હોય તો નક્કી જ છે કે સ્વપ્નમાં જે લોટરીમાં 18 કરોડ રૂપિયા મળ્યા મને, જાગ્યા પછી 18 પૈસા મારી પાસે નથી. એટલે પેલા પૈસા સ્વપ્નના મળેલા મેં સાચવીને કબાટમાં મૂક્યા હતા કે ખિસ્સામાં મૂક્યા હતા, જાગીને કામ નથી લાગતા માટે સપનાના મળેલા પૈસા મિથ્યા છે. તો જાગ્રતના પૈસા સપનામાં કામ લાગે કે નહીં? સપનામાં ભૂખ્યો થઈ ગયો હતો, સખત ભૂખ્યો હતો, કશું ખાવાનું હતું જ નહીં, અને એક પૈસો મારી પાસે નહોતો, તો હું ભીખ માંગતો હતો, મને 2 ચણા આપો, ભૂખ લાગી છે. ખિસ્સાના પૈસા કામ લાગ્યા કે ના લાગ્યા? તે મિથ્યા ખરા કે નહીં? સ્વપ્નના પૈસા એટલા માટે ખોટા છે કે જાગીને કામ નથી લાગતા, તો જાગ્રતના પૈસા સપનામાં કામ ના લાગતા હોય તો સાચા ખરા કે નહીં? નહીં? બસ. એટલે ઉપયોગિતા એ કોઈ ક્રાઇટેરિયન નથી સત્યતા નક્કી કરવાનો. એટલે દાખલો આપે છે કે પડછાયો ઉપયોગી ખરો કે નહીં? પડછાયો સાચો ખરો કે નહીં? સાચો ખરો? પડછાયો સાચો ખરો કે નહીં? ઉપયોગી ખરો કે નહીં? દાદાની જોડે ચાલવું હોય તો પેલા દાદા ચાલતા હોય તેમના પડછાયામાં છોકરું ચાલે તો છોકરાને તડકો ના લાગે ને? પડછાયાનો ઉપયોગી તો ખરો જ. અને પ્રતિબિંબ ઉપયોગી ખરું કે નહીં? તારસામ શું કામ જુઓ છો? ઉપયોગી છે તો જોઈએ છે ને કે કેવું દેખાય મારો ચહેરો, ચાલો ક્યાં કરો, અહીં કરો, કहीं કરો, કहीं ક્યાં કરો. એ પ્રતિબિંબ ઉપયોગ આપે છે તો જ અરીસો રાખે જ ને લોકો. પ્રતિબિંબ ઉપયોગી ના હોય તો અરીસાની જરૂર છે, ઉપયોગી છે. અને પ્રતિધ્વનિ એટલે પેલો પડઘો પડે એ પણ ખોટો જ છે. ઉપયોગી તો છે. મહાત્માઓ કહે છે કે જંગલમાં જઈને બૂમ પાડો, મોટા પર્વતોની વચ્ચે એક મંદિર બનાવ્યું છે, ત્યાં જઈને બૂમ પાડો, પર ભગવાનને પૂછો કે ભગવાન ક્યાં લોગે? પેંડે લોગે કે લડ્ડુ? પેંડે લોગે કે લડ્ડુ? પેંડે કે લડ્ડુ? તો શું સંભળાશે? લડ્ડુ. જો ભગવાન સત્ય છે, લડ્ડુ માગે છે. પૂજાને લાડુ ખાવા હોય તો પેંડે કે લડ્ડુ બોલે, પૂજાને પેંડા ખાવા શું બોલે? લડ્ડુ લોગે કે પેંડે. બરાબર છે. તો પ્રતિધ્વનિ, પ્રતિછાયા, પ્રતિબિંબ આ બધા ઉપયોગી છે, સાચા નથી તોય. જો આ વસ્તુ ખોટી છે ને ઉપયોગી છે તો વ્યવહારની વસ્તુ ઉપયોગી છે ત્યારે સાચી છે ખોટી છે? એટલી જ ખોટી છે. આપણે એમ કહે છે ઉપયોગી છે એ સાચું છે, શાસ્ત્રો કહે છે જે ઉપયોગી છે એ ખોટું છે. જે ઉપયોગી છે જોઈ લેજો કે ઉપયોગી છે સાચું છે ખોટું છે. જે ઉપયોગી છે એ ખોટું છે. બરાબર. એટલે ઉપયોગી છે માટે સાચું છે, નિયમ આપણો ખોટો છે, આ બતાવ્યું. આ વસ્તુઓ તો ખાતરી છે ને કે ખોટી છે, તો ઉપયોગી છે. એટલે ઉપયોગી છે માટે સાચું છે એ વાત નથી હોતી. સાચું કોને કે વેદાંતના 3 લોકમાં રહે સાચું છે, 3 કાળમાં રહે સાચું છે, 3 કાળમાં ના રહે સાચું નથી. એમ દેહાદી બધી વસ્તુ મિથ્યા છે, પણ જ્યાં સુધી જ્ઞાન નથી થતું ત્યાં સુધી ભયભીત કરીશ વગેરે. ઉદ્ધવજી જે કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ વસ્તુ છે આત્મા જ છે, એ સર્વશક્તિમાન પણ છે, જે કે વિશ્વ સૃષ્ટિ પ્રતીત થાય છે એનું એ નિમિત્ત કારણ તો છે જ, ઉપાદાન કારણ પણ છે, અર્થાત એ જ વિશ્વ બને છે અને બનાવે પણ છે. એ રક્ષક અને રક્ષિત પણ છે. શરૂઆતના ભગવાન જેનો સંહાર કરે છે અને જેનો સંહાર થાય છે એ પણ એ જ છે. અવશ્ય વ્યવહાર દૃષ્ટિથી જોતા આત્મા વિશ્વથી ભિન્ન છે, પણ આત્મદૃષ્ટિથી એના સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. આ સિવાય જે કંઈ પ્રતીત થાય છે એનું કોઈ પણ પ્રકાર નિર્વચન નથી કરી શકાતું. અનિર્વચન એ કેવળ આત્મા સ્વરૂપ જ છે. આથી આત્મામાં સૃષ્ટિથી જો સંહાર અથવા અધ્યાત્મથી દૈવ અધિભૂત આ 3 પ્રકારની પ્રતીતિઓ સર્વથા નિર્મૂળ છે.
ન હોવા છતાં પણ પ્રતીત થઈ રહી છે. આ સત્વરજસ તમસના કારણે પ્રતીત થનારી દ્રષ્ટા દર્શન દૃશ્ય આદિની તીવ્રતા માયાનો ખેલ છે. ઉદ્ધવજી, તમને મેં જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની ઉત્તમ સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું છે. જે પુરુષ મારા વચનોનો રસ જાણી લે છે એ ન તો કોઈની પ્રશંસા કરે છે ન નિંદા કરે છે. એ જગતમાં સૂર્ય સમાન સંભાવથી વિચરણ કરતો રહે છે. પ્રત્યક્ષ અનુમાન શાસ્ત્રની આત્માનુભૂતિ વગેરે સર્વ પ્રમાણોથી સિદ્ધ છે કે આ જગત ઉત્પત્તિ વિનાશીલ હોવાને કારણે અનિત્ય અને અસત્ય છે. એ વાત જાણીને જગતમાં અસંગ ભાવથી વિચરણ કરવું જોઈએ. ઉદ્ધવજી પૂછે છે, ભગવાન આત્મા તો દ્રષ્ટા છે અને દેહ દૃશ્ય છે. આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે, દેહ જડ છે. આ સ્થિતિમાં જન્મ મૃત્યુરૂપ સંસારના શરીર ન હોઈ શકે છે. આત્માનો પણ એનું હોવું પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. તો એ થાય છે કોને? આત્મા વિનાશી છે, પ્રાકૃત અપ્રાકૃત ગુણોથી રહિત છે, શુદ્ધ સ્વયં પ્રકાશ અને બધા પ્રકારના આવરણોથી રહિત છે, તથા શરીર વિનાશી સગુણ અશુદ્ધ પ્રકાશ જેને આવૃત છે. આત્માગ્નિ સમાન પ્રકાશમાન છે, તો શરીર લાકડાની જેમ અચેતન છે, છતાં પણ જન્મ મૃત્યુનો સંસાર છે. તો એ કોને માટે છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ઉદ્ધવ, વાસ્તવમાં સંસારનું અસ્તિત્વ છે જ નહીં, છતાં પણ જ્યાં સુધી શરીર ઇન્દ્રિય પ્રાણ સાથે આત્માના સંબંધની ભ્રાંતિ છે ત્યાં સુધી અવિવેકી પુરુષ માટે એ સાચું હોય એવું સ્ફુરણ પામે છે. અહીં લખ્યું છે શ્લોકમાં, અપાર્થ અપી અવિવેકિનઃ સંસાર ફલવાન તાવત અપાર્થ અપી અવિવેકિનઃ. અપાર્થનો અર્થ કર્યો છે પહ એટલે પ પરમેશ્વર. પાર્થ શબ્દ અર્જુન માટે વપરાયો છે. તો પહ એટલે કે પરમેશ્વર અર્થ યશ પાર્થ. પરમેશ્વર જ જેના જીવનનો અર્થ છે એ પાર્થ છે. તો અપાર્થ એટલે અપગત અર્થ, જેના જીવનમાં કોઈ પ્રયોજન નથી, અપાર્થ છે. જેમ સ્વપ્નમાં અનેક વિપત્તિ આવે છે પણ વાસ્તવમાં એ નથી. સ્વપ્ન તૂટી જાય ત્યારે અસ્તિત્વ જતું રહેશે, અસ્તિત્વ એમનું નથી મળતું. સ્વપ્નમાં અનેક વિપત્તિ આવે છે પણ વાસ્તવમાં એ નથી, છતાં પણ સ્વપ્ન તૂટતા સુધી એ બધી વિપત્તિઓ રહેશે. એમ સંસાર ન હોવા છતાં પણ પ્રતીત થનાર વિષયોનું ચિંતન જે કરતા રહે છે એમને માટે જન્મ મૃત્યુ સંસારની નિવૃત્તિ નથી થતી. જ્યારે મનુષ્ય સપનું જોતો હોય છે ત્યારે નિદ્રા તૂટતાની પહેલા એને મોટી મોટી વિપત્તિઓનો સામનો કરવો પડે છે. પણ જ્યારે નિદ્રા તૂટી જાય છે, જાગી જાય છે, ત્યારે સપનાની વિપત્તિઓ પણ નથી રહેતી. એમના કારણે થનારો મોહ અને ભય પણ નથી રહેતા. ઉદ્ધવજી, અહંકાર જ શોક, હર્ષ, ભય, ક્રોધ, લોભ, મોહ, સ્પૃહા અને જન્મ મૃત્યુનો શિકાર બને છે. આત્મા સાથે તેનો કોઈ સંબંધ છે જ નહીં. ઉદ્ધવજી, દેહ ઇન્દ્રિય પ્રાણ અને મનમાં સ્થિત આત્મા જ જ્યારે એમનું અભિમાન કરી બેસે છે ત્યારે એમને પોતાનું સ્વરૂપ માની લે છે, ત્યારે એમનો જીવ બની જાય છે. આ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ આત્માની મૂર્તિ છે. ગુણ અને કર્મોનું બનેલું લિંગ શરીર એટલે સૂક્ષ્મ શરીર. એને જ ક્યાંક શુદ્ધાત્મા કહેવામાં આવે છે, ક્યાંક મહત્તત્વ. એના બીજા પણ ઘણા બધા નામ છે. એ કાળ પરમેશ્વરને અધીન થઈને જન્મ મૃત્યુ સંસારમાં આમ તેમ ભટકતો રહે છે. વાસ્તવમાં મન, વાણી, પ્રાણ અને શરીર અહંકારના જ કાર્યો છે. એ છે તો નિર્મૂળ, પણ દેવતા, મનુષ્ય વગેરે અનેક રૂપોમાં એની પ્રતીતિ થાય છે. મનનશીલ પુરુષ ઉપાસનાની સરાણા પર ચડાવીને જ્ઞાનની તલવારને અત્યંત તીખી બનાવી લે છે, તીક્ષ્ણ કરે છે. એના દ્વારા દેહાભિમાનનો, અહંકારનો મૂલચ્છેદ કરીને પૃથ્વીમાં નિર્દ્વંદ વિચરણ કરે છે. પછી એમાં કોઈ પ્રકારની આશા તૃષ્ણા નથી રહેતી. આત્મા અનાત્માના સ્વરૂપને પૃથક પૃથક સારી માટે સમજી લેવા એ જ્ઞાન છે. કારણ કે વિવેક થતાં જ દ્વૈતનું અસ્તિત્વ દૂર થઈ જાય છે. એનું સાધન છે તપસ્યા દ્વારા હૃદયને શુદ્ધ કરીને વેદાદી શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું. તે એ સિવાય શ્રવણના અનુકૂળ યુક્તિઓ, મહાપુરુષોના ઉપદેશ અને આ બંનેથી અવિરુદ્ધ સ્વાનુભૂતિ પણ પ્રમાણ છે. બધાનું સારે નીકળે છે કે આ સંસારમાં આદિમાં જે હતું અને અંતમાં જે રહેશે, જેનું મૂળ કારણ ને પ્રકાશક છે જ અદ્વિતીય ઉપાધિ શૂન્ય પરમાત્મા વચમાં પણ છે. એ સિવાયની કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. 19મા શ્લોકથી યથા હિરણ્યમ સકૃતમ પુરસ્તાત પશ્ચાત સર્વસ્ય હિરણ્મયસ્ય તદેવ મધ્યે વ્યવહાર્યમાણં નાનાપદેશૈરહમસ્ય તદ્વત વિજ્ઞાનમેતત્ર્યવસ્થમંગ ગુણત્રયં કારણકાર્યકર્તૃ સમન્વયેન વ્યતિરેકતશ્ચ येनैव तुर्येण तदेव सत्यं न यत्पुरस्तादुतयन्न पश्चात् मध्ये च तन्नव्यपदेशमात्रं भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत् तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा अविद्यमानोऽप्यवभासते यः वैकारिको राजससर्ग एषः ब्रह्मस्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रं
एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतुभिः परापवादेन विशारदेन चित्तात्मसन्देहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टोऽखिल कामुकेभ्यः नात्मवपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाह्यसुरवायुजलं हुताशः मनोन्नमात्रं तिषणा च सत्त्वम् अहं कृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यं समाहितैः कः करणैर्गुणात्मभिः गुणोपवेन्मत्सु विविक्तधाम्नः विक्षिप्यमाणैरुत किं न दूषणम् घनैरुपैर्तैर्विगतैरवेः किं यथा नभो वायुवनलाम्बभूगुणैः गतागतैर्वर्तुर्गुणैर्न सज्जते तथाक्षरं सत्वरजस्तमोमलैः अहं मते संश्रुतिहेतुभिः परं तथापि सङ्गः परिवर्जनीयः गुणेषु मायारचितेषु तावत् मद्भक्तियोगेन दृढेन यावत् रजो निरस्येत मनः कषायः यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः संतुदितप्ररोहन् एवं मनोपक्वकषाय कर्म कुयोगिनं विद्यति सर्वसङ्गं कुयोगिनो ये भीतान्तरायैः मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः अभ्यासबलेन भूयः युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रं करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णस्य सुखानुभूत्या तिष्ठन्तमासेन मतव्रजन्तं शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नं स्वभावमन्यत् किमपीह मानम् आत्मानमात्मस्तमतिर्न वेद यदि स्म पश्यत्य सदन्दिरार्थं नानानुमानेन विरुद्धमन्यत न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानं पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रम् अज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग निवर्तते तत्पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा यथा हि भानुर्दयोर्चक्षुषां तमो निहन्यान्न तु सद्विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती मे अन्यातमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धेः एष स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयः महानुभूतिः सकलानुभूतिः एको द्वितीयो वचसां विरामे येनेषिता वागसवश्चरन्ति एतावानात्मसम्मोहो यद्विकल्पस्तु केवले आत्मनृते स्वमात्मानम् अवलम्बो न यस्य हि यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पञ्चवर्णमबाधितं व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं वयं पण्डितमानिनां योगिनो पक्वयोगस्य युज्यत काय उत्थितैः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः योगधारणे आकाङ्क्षिदासनैर्धारणान्वितैः तपो मन्त्रौषधैः काङ्क्षित् उपसर्गान् विनिर्दहेत संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा अन्यादशवदाञ्छनैः केचित् देहमिमं धीरा सकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विधि रथमयुञ्जन्ति सिद्धये न हि तत्कुशलाधृत्यं तदा यासो ह्यपार्थकः अन्तवत्वात् शरीरस्य फलस्यैव वनस्पतेः योगं निषेवतो नित्यं कायुश्चेत् कल्पतां यात् तच्छ्रद्धध्यानमतिमा योगमुत्सृज्य मत्परः योगचर्यामिमां योगी चरन्मदपाश्रयः नान्तरायर्विहन्येत निःस्पृहस्व सुखानुभूः ओम्। આપણે 19 વાંચવાનું છે. ઉદ્ધવજી સોનામાંથી કંગણ કુંડળ વગેરે અનેક આભૂષણો બને છે પણ જ્યારે અલંકાર નથી બન્યા ત્યારે પણ સોનું જ હતું. અલંકાર નહીં હોય ત્યારે પણ સોનું જ રહેશે. આમ જ્યારે વચમાં કંગણ કુંડળ વગેરે અનેક નામથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ એ સોનું જ છે. બસ એવી જ રીતે જગતનો આદિ અંત અને મધ્ય હું જ છું. વાસ્તવમાં હું સત્ય તત્વ છું. ભાઈ ઉદ્ધવ, મનની 3 અવસ્થાઓ હોય છે, જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ. આ અવસ્થાઓનું કારણ 3 ગુણો હોય છે, સત્વ રજસ તમસ. જગતના 3 ભેદ છે, અધ્યાત્મ, ઇન્દ્રિયો, અધિભૂત પૃથ્વી વગેરે, અતિદૈવ કર્તા વગેરે. આ બધી ત્રિવિધતાઓ જેની સત્તા છે, સત્તામાં સત્ય જેવી દેખાય છે અને સમાધિ વગેરેમાં ત્રિવિધતા ન રહે ત્યારે જેની સત્તા રહે છે એ તુલ્ય તત્વ ત્રણેયથી પર અને એમાં અનુગત ચોથું બ્રહ્મ સત્ય પણ હું જ છું. ઉત્પત્તિ પહેલા જે નહોતું, પ્રલય પછી જે નહીં હોય, સમજવું જોઈએ કે વશમાં પડી નથી જ, કેવળ કલ્પના માત્ર, નામ માત્ર જ છે. એ નિશ્ચિત સત્ય છે કે જે પદાર્થ જેમાંથી બને છે, જેના દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, એ જેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, એ જેની પારમાર્થિક સત્તા છે, મારો દૃઢ નિશ્ચય છે. આજે વિકારમય રાજસૃષ્ટિ છે, ન હોવા છતાં પણ દેખાય છે સ્વયં પ્રકાશ બ્રહ્મ જ છે. આથી ઇન્દ્રિયો, વિષયો, મન ને પંચભૂતાદિ જેટલા પણ ચિત્ર વિચિત્ર નામ રૂપ છે બધાના રૂપમાં બ્રહ્મ જ પ્રતીત થઈ રહ્યું છે.
ઉપાદાન કારણની ચર્ચા કરી છે આપણે કે અનેક માટીના ઘડા હોય, કુંડા હોય, કુંજા હોય, કલાડી કે કોડિયા કે માટલા જે હોય તે બનતા પહેલા માટી હતા અને ફૂટ્યા પછી માટી જ છે, વચ્ચે દેખાય ત્યારે પણ માટી જ છે. પહેલા એક જ હતા એટલે કે માટી જ હતા, પછી પણ એક જ હશે, વચ્ચે અનેક દેખાય ત્યારે પણ એક જ છે. પહેલા નામરૂપ વગરના હતા, પછી નામરૂપ વગરના હશે, વચ્ચે નામરૂપ વાળા કે વિવિધ દેખાય ત્યારે પણ એક જ છે. બરાબર? એ રીતે આ જે કંઈ દેખાય છે બધાનું ઉપાદાન કારણ હોશ માટે પરબ્રહ્મ હોશ આ વસ્તુના રૂપમાં દેખાઈ રહ્યો છું. બ્રહ્મચારના સાધન છે શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન અને સ્વાનુભૂતિ. એમાં સહાયક છે આત્મજ્ઞાની ગુરુદેવ. એમના દ્વારા વિચાર કરીને સ્પષ્ટ રૂપથી દેહાદી અનાત્મ પદાર્થોનો નિષેધ કરી દેવો જોઈએ. આ પ્રકારના નિષેધ દ્વારા આત્મવિષયક સંદેહો છિન્ન ભિન્ન કરીને પોતાના આનંદ સ્વરૂપે આત્મામાં મગ્ન થઈ જવું જોઈએ અને સર્વ પ્રકારની વિષય વાસનાઓથી રહિત થઈ જવું જોઈએ. નિષેધ કરવાની પ્રક્રિયા આ છે કે પૃથ્વીનો વિકાર હોવાને કારણે શરીર આત્મા નથી, ઇન્દ્રિય એમના અધિષ્ઠાતા દેવતા, પ્રાણ, વાયુ, જળ, અગ્નિ અને મન પણ આત્મા નથી, કારણ કે એમનું ધારણ પોષણ શરીર સમાન અન્ન દ્વારા જ થાય છે. જો આ શરીર અન્નથી પોષાય છે ને, તો મન પણ અન્નથી પોષાય છે, પ્રાણ બધું અન્નથી જ પોષાય છે. અન્નથી પોષાતું શરીર અનાત્મા છે, અન્નથી પોષાતું મન કે પ્રાણ આત્મા કેવી રીતે હોય? એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. કેટલી સહેલી વસ્તુ છે. અન્નથી અન્નમય સૌમ્ય મન આપોમ્ય પ્રાણ તેજોમય વાગતિ. છંદોગીમાં કહેવામાં આવ્યું કે ખાધેલી વસ્તુનો સ્થૂળ ભાગ છે એનું શું થાય છે, વચલા ભાગનું શું થાય છે, સૂક્ષ્મ ભાગનું શું થાય છે? તો ખાધેલી વસ્તુઓ જ અન્ન, પ્રાણ, મન, પ્રાણ, શરીર બધું બનાવે છે. અને તો પછી બધી વસ્તુઓ અન્નથી જ બની હોય તો અન્નનું બનેલું બધું સરખું જ મિથ્યા હોય. બધું અનાત્મા છે, એમાંનું કશું આત્મા નથી. બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, આકાશ, પૃથ્વી, શબ્દ આદિ વિષયનું ગુણ, સામ્યાવસ્થા, પ્રકૃતિ પણ આત્મા નથી, કારણ કે બધા દૃશ્યને જડ છે. ઉદ્ધવજી, જે મારા સ્વરૂપનું સારી માટે જ્ઞાન થઈ ગયું, જેને એની વૃત્તિઓ અને ઇન્દ્રિય બધી સમાહિત રહે છે, તો એને એનાથી લાભ શો? અને જો વિક્ષિપ્ત રહેતી હોય તો એનાથી હાનિ પણ શી છે? અહીં લખે છે વિવેકની પદ્ધતિ એ છે કે જ્યાં હું પણ ના દેખાય ત્યાંથી પોતાને અલગ કરી દેવો. પૃથ્વી, જળ, આકાશ હું નથી. અંતઃકરણ વગેરે વિક્ષિપ્ત હોય કે સમાહિત એ હું નથી. જેના દુઃખથી આપણે સમજપૂર્વક દૂર થઈ શકતા હોઈએ એને માટે પ્રાણાયામ કરવાની જરૂર છે. આ દ્રાક્ષ જોઈને મને ખાવાની ઈચ્છા થાય છે. હવે મને કોઈ કહે કે ભાઈ આ ખોટી છે, ના ખવાય. હું સમજી શકું કે આ રોજ ને રોજ આનું આ જ હોય છે, મહિનાઓ ને વર્ષોથી આ પડ્યું છે, આવું નવું જ હોય છે, એનો અર્થ કે ખોટી છે. સાચી હોત તો રોજ નવી લાવવી પડતી હોત, પણ આનો જ ઝુમખું રહ્યા કરે છે. આવા જ પ્રકારનું આવો અહીં કેસરી ડીચું હોય છે, ગણી લો તો આટલે 50 દ્રાક્ષ હોય છે, આ પાંદડા આવું જ હોય છે, આનું જ છે, આ ખોટું છે. હવે આ નિશ્ચય કરીને સમજી શકાતો હોય પછી પ્રાણાયામ કરવાની જરૂર ખરી કે આ મિથ્યા છે, મિથ્યા છે? એ લખે છે વિવેકથી જે વસ્તુમાં સમજી શકાતું હોય કે મિથ્યા છે, છોડી શકાતું હોય, એના માટે પ્રાણાયામ કરવાની જરૂર છે. કારણ કે અંતઃકરણ અને બાહ્યકરણ બધા ગુણમાં, હા, તો પ્રાણાયામની જરૂર છે કે વાત સમજાય એટલે દુઃખ દૂર થઈ જાય. દુઃખ તો બેવકૂફીને લીધે જ થતું હોય છે. અમારા શબ્દો બધા દુઃખ તો બેવકૂફીને લીધે જ થતું હોય છે. પણ જ્યાં સુધી આવું જ્ઞાન દૃઢ ના થાય ત્યાં સુધી મનુષ્ય આ આસક્તિને છોડીને પોતાનું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું જોઈએ. અંતઃકરણમાં રોગ રહી જશે તો પછી વધી જશે અને માણસને દબાવી દેશે. અંતઃકરણમાં નાની મોટી આસક્તિઓ હોય તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, દૂર કરવી જ જોઈએ. જો રહી જશે તો ગમે ત્યાં જઈને એવા ખોટા સમયે અને ખોટા સ્થાને નીકળી આવશે કે આબરૂ લેશે. પછી એના કરતા બધાને કાઢી મૂકવું જોઈએ. કારણ કે અંતઃકરણ અને બાહ્યકરણ બધા ગુણમય છે. આત્મા સાથે એમનો કોઈ સંબંધ નથી. ભલા આકાશમાં વાદળો છવાઈ જવાથી અથવા તીતર બીતર વિખેર થઈ જાય તો સૂર્યનું શું બને કે બગડે છે? જેમ વાયુ આકાશને સુકાવી નથી શકતો, આગ બાળી શકતી નથી, જળ ભીંજવી શકતું નથી, અને ધુમાડા કે ધૂળ આકાશને મેલું કરી શકતા નથી, અને ઋતુઓના ગુણો ઠંડી, ગરમી વગેરે એને પ્રભાવિત કરી શકતા નથી, કારણ કે બધા આવનારા જનારા ક્ષણિક ભાવો છે. અને આકાશ એ બધાનું એક રસ અધિષ્ઠાન છે. એ રીતે સત્વગુણ, તજોગુણ, તમોગુણ વૃત્તિઓ તથા કર્મ અવિનાશી આત્માને સ્પર્શ નથી કરી શકતા. એમનાથી સર્વથા પર છે.
એમના દ્વારા એકવાર સંસારમાં ભટકતો રહેશે, જેમનામાં અહંકાર કરી બેસે છે. ઉદ્ધવ જેવો હોવા છતાં પણ ત્યાં સુધી આ માયા નિર્મિત ગુણોને એમના કાર્યોનો સંગ સર્વથા ત્યાગી દેવો જોઈએ, જ્યાં સુધી મારા સુદૃઢ ભક્તિયોગ દ્વારા મનનો રજોમૂરોપ પણ એકદમ નીકળી ના જાય. ઉદ્ધવજી જેમ ભલીભાંતિ સૌ ચિકિત્સા ન કરવાથી રોગનો સમુનાશ નથી થતો અને વારંવાર પાછો ઉભરાઈ આવે છે, મનુષ્યને સતાવ્યા કરે છે, એમ જેના મનની વાસનાઓ અને કર્મોના સંસ્કાર મટ્યા નથી, જે સ્ત્રી પુત્ર આદિમાં આસક્ત છે, એ વારંવાર અધૂરા યોગીને બીંધતા રહેશે અને કેટલી વાર યોગ ભ્રષ્ટ પણ કરી દેશે. અંદર જે વાસનાઓ હોય છે, વાસનાઓ ખોટા સમય બહાર નીકળી આવશે અને એવી ખરાબ સ્થિતિ ઊભી કરી દેશે. ભલે બહાર વ્યક્ત ના પણ હોય, પણ અંદરની વાસનાઓને કાઢવાનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. અને વારંવાર ચર્ચા આવી ગઈ કે એનું સાધન એક જ છે કે શાસ્ત્રોનું કે મહાત્માનું શાસન સ્વીકારવું. બાકી મારું ધાર્યું કરું છું ને કર્યા જ કરીશ, આમ નહીં જ કરું એટલે નહીં જ કરું, પેલું કરીશ એટલે કરીશ, બસ. હવે વાસનાઓને કારણે જો કરું છું તે છૂટશે ક્યારે? હું ધાર્યું જ કર્યા કરીશ અને ધાર્યું વાસનાઓને ધાર્યું કયું કરવું જોઈએ ને કયું ના કરવું જોઈએ, નિર્ણય તો દરેકની વાસના જ કરે છે. કોઈ કહે છે કે આમ તો કરવું જોઈએ, કોઈ કહે છે આમ તો ના જ કરવું જોઈએ. સાધુની સેવા કરવી જોઈએ, સાધુની સેવા છે નહીં કરવાની. પગ ધોઈને પીવા જોઈએ, પેલો કે પગ છે ના ધોવાના, એવું ગંદુ કોઈના પગનું પાણી પીવાતું હશે? પોતપોતાની માન્યતાની વાત છે. તો જેવા સંસ્કાર, જેવી વાસનાઓ, જેવું હશે. પેલું ખાડા વચ્ચે દાળ વાળા ખાવા એ ગંદાના ચોખ્ખા કહેવાય. હા, એ રોજ ખાવા જોઈએ. આ તો ક્યારની ગુજરાત કોલેજ, હવે તો શું હશે ભગવાન જાણે. હવે ભણતા ત્યારે કહેવાતું તો ગુજરાત કોલેજ પાસે ખાડો છે, ખાડાના દાળ વાળા લોકો ખાતા હતા. મને તો ત્યારે પણ ખબર નહોતી. પણ આમ એટલી ગંદી જગ્યા પર એનું લારીને બધું ઊભું હોય અને માણસો હોશે. હું તો કોઈક વાર સવારના આમ નીકળો ને રસ્તા પર, તો સ્ત્રી પુરુષો સવારના પરમાં 7 વાગ્યામાં છોકરાને લઈને અને ફૂટપાથ ઉપર આજુબાજુ કેટલું બધું ગંદુ હોય, ઝૂંપડપટ્ટી વાળા લોકો રહેતા હોય અને પબ્લિક યુરિનલ હોય, આ બધા બેસીને હોશ જ લોકો ખાતા હોય છે. બહુ ચોખ્ખું પવિત્ર હશે? ખબર નહીં મને, એટલે આપણને સમજ જ ના પડે. પણ કેમ? કારણ કે એમની વાસના એવી છે કે સારું કહેવાય. વાત તો એ જ છે ને કે દરેકના પોતાના નિર્ણયો છે કે શું સારું ને શું ખોટું. સવારે વહેલા ઉઠવું સારું કહેવાય, ખોટું કહેવાય. ના જ ઉઠાય ને એટલે રાત્રે વાંચવાય. સવાર તો વંચાતું હશે કોઈ દડો, રાત્રે વાંચીને સૂવું જોઈએ 2 વાગે કે 3 વાગે, પણ સવારે 10 વાગે ઉઠવાનું વાંધો હશે. બસ. તો વાસનાઓ જ નક્કી કરશે. એટલે શાસ્ત્રોએ જો વાસનાને અનુસાર જીવનારો તો પશુ છે જ ને. ગાય ઘાસ ખાય છે અને સિંહ ઘાસ નથી ખાતો, એનું કારણ શું? ગાય ઘાસ જ કેમ ખાય છે, માંસ કેમ નથી ખાતી? વાસનાઓ સિવાય કોઈ કારણ નથી. એ સંસ્કાર છે એમના. એટલે શી ઇઝ પ્લેન્ડ. એ બધા પ્રાણીઓ પૂર્વ નિશ્ચિત હોય છે, એમની યોજનાઓ એ પ્રકારે ચાલે છે. એટલે વાસનાઓને આધારે જ માણસનું જીવન બનતું હોય છે અને જીવાતું હોય છે. કોઈક પ્રકારનું નિયમન કે નિયંત્રણ નહીં હોય તો એ પ્રકારે જીવાશે અને જીવાયા જ કરશે જન્મોના જન્મ સુધી. એટલે મારે વેદાંત ભણવું છે, પણ મારા નિશ્ચય અને માળખામાં ફેરફાર નથી કરવા. એ બધું ઇન્ટેક્ટ બંધ રાખવું છે. આમ જ થાય ને આમ ના જ થાય, બાકી વેદાંત ભણાવી દઉં, પણ મારો નિશ્ચય ચોક્કસ રહેશે. તો નિશ્ચય જોડે રમત કરવી એ તો વેદાંતનું કામ છે. એને નહીં બધાનો નિશ્ચય કર્યા પછી કેવી રીતે વેદાંત ભણાશે? એટલે અંદર જે વાસનાઓ રહી ગઈ હોય ને, એ અધૂરા યોગીને હંમેશા વીંધતી રહેશે. એટલે ખબર છે કે ના ખાવું જોઈએ અને ખાવાનું મન થઈ જાય છે. ખબર છે કે અમુક જગ્યાએ નજર ના કરવી જોઈએ, નજર ત્યાં જતી જ રહેશે. ખબર છે કે આ વસ્તુઓ ના પહેરવી ઓઢવી જોઈએ, પણ મન થઈ જ જાય છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ પછી બહુ દુઃખી કરતી હોય છે માણસોને. દેવતાઓ દ્વારા પ્રેરિત શિષ્યપુત્ર વગેરે દ્વારા કરવામાં આવેલા વિઘ્નોથી જો કદાચિત અધૂરો યોગી માર્ગચ્યુત થઈ પણ જાય તો પણ પોતાના પૂર્વના અભ્યાસને કારણે પાછો એ યોગાભ્યાસમાં લાગી જશે. કર્મ વગેરેમાં એની પ્રવૃત્તિ નહીં થાય. ઉદ્ધવજી જીવ સંસ્કાર વગેરેથી પ્રેરિત થઈને જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી કર્મોમાં જ લાગેલો રહેશે અને એનામાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ કરીને હર્ષ વિષાદ વગેરે વિકારોને પ્રાપ્ત થતો જ રહે છે. પણ જો તત્વનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે, એ પ્રકૃતિમાં સ્થિત રહેવા છતાં પણ સંસ્કાર અનુસાર કર્મ થતા હોય તો પણ એમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ કરીને હર્ષ વિષાદ વગેરે વિકારોથી યુક્ત નથી થતો. કારણ કે
આનંદ સ્વરૂપ આત્માના સાક્ષાત્કાર તેની સંસાર સંબંધી બધી આશા તૃષ્ણાઓ પહેલેથી જ નષ્ટ થઈ ચૂકી છે. જે પોતાના સ્વરૂપમાં સિદ્ધ થઈ ગયો છે એને આ વાતનો ખબર નથી પડતી કે શરીર બેઠું છે કે ઊભું છે, ચાલે છે કે સૂઈ રહ્યો છે, મળમૂત્રનો ત્યાગ કરે છે કે ભોજન કરે છે, અથવા કોઈ સ્વાભાવિક કર્મ કરી રહ્યો છે, કારણ કે એની વૃત્તિ આત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિત છે, બ્રહ્માકાર રહે છે. જો જ્ઞાની પુરુષની દૃષ્ટિમાં ઇન્દ્રિયોના વિવિધ બાહ્ય વિષય જે અસત છે આવતા પણ હોય અને એમને પોતાના આત્માથી ભિન્ન નથી માનતો, કારણ કે યુક્તિઓ પ્રમાણ સ્વાનુભૂતિથી સિદ્ધ નથી થતા. જેમ નિદ્રા તૂટ્યા પછી સ્વપ્નમાં દેખેલા પદાર્થો જાગ્યા પછી અદૃશ્ય થઈને પદાર્થોની કોઈ સત્યતા નથી માનતા, એમ જ્ઞાની પુરુષ પોતાનાથી ભિન્ન પ્રતીયમાન પદાર્થોને સત્ય નથી માનતો. ઉદ્ધવ જેનો અર્થ એ જ નથી કે અજ્ઞાની આત્માનો ત્યાગ કર્યો છે અને જ્ઞાનીને ગ્રહણ કરે છે. તાત્પર્ય એટલું જ છે કેવળ કે અનેક પ્રકારના ગુણો અને કર્મોયુક્ત દેહ, ઇન્દ્રિય વગેરે પદાર્થો પહેલા અજ્ઞાનને કારણે આત્માથી અભિન્ન માની લીધેલા હતા, એનો વિવેક નહોતો. આત્મદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતા અજ્ઞાન અને એના કાર્ય નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. આથી અજ્ઞાન નિવૃત્તિ અભિષ્ટ છે. વૃત્તિઓ દ્વારા ન તો આત્માનું ગ્રહણ થઈ શકે છે, ન ત્યાગ થઈ શકે છે. બરાબર છે? આત્મા મારું સ્વરૂપ જે છે તે છે, અજ્ઞાનના આવરણ ઉપર લાગ્યું છે. મારે સાધના દ્વારા માત્ર અજ્ઞાનને દૂર કરવાનો છે, આત્માને મેળવવાનો નથી. એમ સૂર્ય ઉગતા મનુષ્યના નેત્રોની સામેનો અંધકારનો પડદો હટી જાય છે. નવી વસ્તુ નિર્માણ નથી થતું. અહીં અંધારું હોય તો બધી વસ્તુઓ દેખાતી નથી. જેવો પ્રકાશ થાય બધું દેખાવા માંડે છે. તો પ્રકાશ ઉત્પન્ન કર્યું છે આ બધાને? નથી કર્યું. હતું જ હતું, દેખાતું નહોતું. એમ જ્ઞાનથી કઈ હું બ્રહ્મ બની જતો નથી. હું બ્રહ્મ હતો જ પણ દેખાતું નહોતું, મને ઓળખાતું નહોતું. હવે મને ઓળખાય છે. જે મનુષ્યને સૂર્ય ઉગતા મનુષ્ય નેત્રોની સામેનો અંધકારનો પડદો દૂર થઈ જાય છે, નવી વસ્તુ નિર્માણ નથી થતું. એ મારા સ્વરૂપનું થોડું અપરોક્ષ જ્ઞાન પુરુષના બુદ્ધિગત અજ્ઞાનના આવરણને નષ્ટ કરે છે. ઇદમવૃત્તિ કોઈ વસ્તુનો અનુભવ એ નથી કરાવતું. જો ઇદમવૃત્તિ વસ્તુનો અનુભવ નથી કરાવતું. નેદમ યુદ્ધમ ઉપાસ હતી કેનો ઉપનિષદના કોઈ ઉદ્ધવજી આત્મા નિત્ય અપરોક્ષ છે, એની પ્રાપ્તિ નથી કરી પડતી. એ સ્વયં પ્રકાશ છે. સ્વયં પ્રકાશ એમાં અજ્ઞાન વગેરે કોઈ પ્રકારના વિકારો નથી. જન્મ રહિત છે, અર્થાત કોઈ પણ ક્યારેય કોઈ પ્રકારની વૃત્તિમાં હરો નથી થતો. આથી અપ્રમેય છે. જ્ઞાન વગેરે દ્વારા સંસ્કાર પણ નથી કરવામાં આવતા. આત્મા આપતી ઉત્પત્તિ, સંસ્કૃતિ, વિકૃતિ કશાને પણ ઉપલબ્ધ નથી. અસ્તિત્વ, વૃત્તિ, પરિવર્તન, હરાશ અને વિનાશનો સ્પર્શ નથી કરી શકતા. બધી તરફ બધા પ્રકારની અનુભૂતિ આત્મા સ્વરૂપ જ છે. જ્યારે મન વાણી આત્માને પોતાનો વિષય સમજીને નિવૃત્ત થઈ જાય છે ત્યારે સજાતીય વિજાતીય સ્વગત બેશૂન્ય એક અદ્વૈત રહી જાય છે. વ્યવહાર દૃષ્ટિ તેના સ્વરૂપનું વાણી અને પ્રાણ આદિના પ્રવર્તકમાં રૂપમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. ઉદ્ધવજી, અદ્વિતીય આત્મ તત્વમાં અર્થહીન નામો દ્વારા વિવિધતા માની લેવી એ મનનો ભ્રમ છે, અજ્ઞાન છે. ખરેખર બહુ મોટો મોહ છે, કારણ કે પોતાના આત્માથી અતિરિક્ત એના ભ્રમનો પણ બીજું કોઈ અધિષ્ઠાન છે જ નહીં. અધિષ્ઠાન સત્તામાં અધ્યસ્થની સત્તા છે જ નહીં. સર્પની દોરડીની સત્તામાં સ્વરૂપનો હોવાનું, સર્પનો હોવાનું છે જ નહીં. આથી બધા જે કંઈ છે તે આત્મા જ છે. બહુ બધા પંડિત અભિમાની લોકો એવું કહે છે કે આ પાંચ ભૌતિક દ્વૈત વિભિન્ન નામોને રૂપોના રૂપમાં ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તે સત્ય છે. પણ તો અર્થહીન વાણીનો આડંબર માત્ર છે, કારણ કે તત્વથી તો ઇન્દ્રિયોને અલગ સત્તા સિદ્ધ જ નથી થતી. પછી પ્રમાણિત કેવી રીતે કરી શકાશે? ઉદ્ધવજી, યોગ સાધના પૂર્ણ થતા પહેલા સાધકનું શરીર રોગ વગેરે ઉપદ્રવથી પીડિત થાય તો એને ઉપાયોનો આશ્રય લેવો જોઈએ. ગરમી, ઠંડી વગેરે ચંદ્ર, સૂર્ય આદિની ધારણા દ્વારા, વાયુ વગેરે રોગો અને વાયુ ધારણાયુક્ત આસનો દ્વારા, ગ્રહ સર્પાધિકૃત વિઘ્નોની તપસ્યા, મંત્ર અને ઔષધિ દ્વારા નષ્ટ કરવા જોઈએ. કામક્રોધ વગેરે વિઘ્નોથી મારું ચિંતન, નામ સંકીર્તન વગેરે દ્વારા નષ્ટ કરવા જોઈએ. તથા પતનની તરફ લઈ જનારા દંભ મત વગેરે વિઘ્નોને ધીમે ધીમે મહાપુરુષોની સેવા દ્વારા દૂર કરવા જોઈએ. કોઈ મનસ્વી યોગી વિવિધ ઉપાયો દ્વારા શરીરને સુદૃઢ અને યુવાવસ્થામાં સ્થિર કરીને પછી અણિમા વગેરે સિદ્ધિઓની માટે યોગ સાધના કરે છે. બુદ્ધિમાન પુરુષ આ વિચારનું સમર્થન નથી કરતા, કારણ કે આ તો વ્યર્થ પ્રયાસ જ છે. વૃક્ષમાં લાગેલા ફળ સમાન શરીરનો નાશ તો અવશ્યંભાવી છે જ. જો કદાચિત બહુ લાંબા સમય સુધી નિરંતર આદરપૂર્વક યોગ સાધના કરતા રહેવામાં આવે અને શરીર સુદૃઢ થઈ પણ જાય તો પણ બુદ્ધિમાન પુરુષને પોતાની સાધના છોડીને એમાં સંતોષ ન કરી લેવો જોઈએ. એને સર્વદા મારી પ્રાપ્તિ માટે સંલગ્ન રહેવું જ જોઈએ. જે સાધકમાં આશ્રય લઈને મારા દ્વારા કહેવામાં આવેલી યોગ સાધનામાં સંલગ્ન રહે છે એને કોઈ પણ વિઘ્ન બાધા નથી લગાવી શકતા. એની બધી કામનો એ વિઘ્ન નથી આવતું નથી. વિઘ્ન લગાવી નથી શકતા. વિઘ્ન નસીબ પ્રમાણે આવશે તો એને હલાવી નહીં લે. એ બધી કામનો નષ્ટ થઈ જાય છે અને આત્માની અનુભૂતિમાં મગ્ન થઈ જાય છે.
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण